Bro, homiletics, belu tria ho male, belu jansa kule la male, sure homiletic kule la tre siaji po male yang kuce jutine, dingale, dutia nya nene, satin sisin satin no me pite te chong, asa sutong pe puya adre, myo de kongka siaji John ko asa sutong pe puya Yesu namaro na pe ko pare. Sutong chaya Mitaro sinapa, Urosina Tiro Chong, Vinya Achinkong, Pin Simpire, to Kurosina, Chimwan Bare, Yama Tonoru, Sayaji, Lenko, Atong Piu, Viro, Tonoru, Homiletico, Tonoru, Setlet, Viro, Japo, Kibare, do no Passat Siamia Pule, Atong Piule, Tonoru, Jana to Long. Sing na long tema a chuen me Tonoru Khan Juliet Tonoru Tiana Yong Mahogene Ate Drama Tonoru Ka Ate Sinliet Tonoru Tatana Ma Atong Piu Nanto Tumia Kisi Nankuyan Tonoru Tan Sinto Wing of Pin Sit Padet Saka Pioro Muba a Cheng Na Yi Along Song Ne Sia Ji Ateta Ku Purosin Let Doro Ananjin Sutong Setkat Bare Papaya Take. Amen. Thank you. Thank you. Okay, ba. General Malaysia, young Malaysia, Singapore, Naigaro P. She nine necessity winji laushi babi. General Yamapi Maro, Aku Benara Shile. The night quite winching so. Yamapi Mapenana Shile. Kunanai sime kunanai. Yamapia Ludi Penana Shile. Kunanai Quashi. Oh, okay, Chizutamare. Thank you. General Maniga Hagove, General Sejame, Paramauso, Hebie, Owarasa, Kanili, Sentnico, the Chet Pianji Biro, Edigani, Ayu Biro, a Yiji, a Chet, a Yiji, a Bindi go, General Twajaya. Hebie, Lee, Sentnico, Giro. Paya the King, no go but the Yaro, the attention, the Gone, Pupin chain, Surya Haligo, General Terra, the word of God is living. Living, so take a Yiji Rabo, no? General Ateko Pere, Ateko Shinzi, look, they bear to Greeks again, Zoe, Zoroda, always able to live. Payalke, no go bad ne, General Yongji to Korean, the attention the Lobe. No go back go hope you to dying pide ministers of God. Payadke Amuro Samyaru di no go back to apid be adesia melule adibeyare. Not only eternal life, not only God's life. Payadke ateko yada makabu. Di no go back to ne janoga adesia me adibega. No go back to ne toya me, laya me, loya gaya me akumpia, dago piojina. No go back door ne Janoga chia me. No go back door nebe Janoga, Sinsa ya me. No go back door Jano, Una Gulebe, no go back door, Apin, Tincho Pia Medi a day beshida. No go back dog at Jano, go in Gari, Golebe, Tincho people, Elo de beshide. No go back door ne attachine. General the Cho, General Miamalu Polish, Hadi Luaro, 2% attachina. Tu ba look lelo me or 2% a look there logo look dali Amali ba look lelo to bureau to me or bale percent never look there a look at bale pedudile she need le percent never look there no pues aria she pues aria le percent never look tu si ma think that Think the tongue chill, damn to a hope my dog, think the tongue, hope and nama dog your bit of thing. Ya, Amelie, do I do a table bomb? She le pay to pull over she. Damn it to elup your in hope we may lune, young may ludi jare madua on to a pira, no? And as sort of Pasane, a low Pasane attention, elup your abo. Amelie salu tolu moko, do a dogu, a simpira way.
ပါဇက်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီပါဇက်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ကာယအလုပ်ကျွန်တော်လက်တီနဲ့ပေါက်ကားလန်းဒီပေါက်ပြီးတော့မြေဒီတူးပြီးတော့လုပ်တာဒါကာယအလုပ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပါဇက်နဲ့လုပ်တဲ့ကျတော့ဉာဏ်အားတွေပါသုံးရတာပေါ့နော်ဉာဏ်နဲ့ကာယရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်အားရဲ့အဲ့လိုရှိကြတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်မဲ့သူများအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကာယနဲ့လည်းလုပ်ရတယ်ဗျာကာယလည်းသွားရလာတာပင်မနေတခါတလေကိုခန္ဓာကြီးကထိခိုက်မှုတွေဇုံစမ်းနောက်ဆက်မှုတွေခရစ်တော်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်လည်းပဲညမနှိမ့်ဆက်ချက်ဒီကိုခန္ဓာမှာရသေးတယ်တချိန်တည်းမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးတွေ့ကြုံရတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကို prepare လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ရတာမကဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဥနောက်တွေကလည်းပြင်ဆင်ရတယ်ဥနောက်နဲ့နှလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာပေါ့တစ်ချိန်တည်းမှာဘိုးအရေးကြီးတာကခမည်းတော်ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်အားအပြည့်နဲ့သူကလောက်ကင်ဆောင်ရအဲ့ဒါကလောကမှာကိုကာယနဲ့အလုံးလုံးတဲ့လူထက်သားတယ်လောကမှာပစတ်နဲ့ပဲအလုံးလုံးတဲ့လူထက်သားတယ်ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်ရောစိတ်ရောခန္ဓာရောပါတယ်သုံးခုစလုံးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သုံးခုစလုံးကတန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်သုံးခုစလုံးကအားရှိဖို့လိုတယ်ကာယအားကြီးပဲရှိပြီးတော့ဝိညာဉ်အားမရှိရင်တွားပြီးဝိညာဉ်အားတော့ရှိတယ်ကာယကတော့အိယာပေါ်မှာပဲဆိုလည်းသိတဲ့စီမပြေဘူးကာယလည်းကောင်းတယ်ဝိညာဉ်လည်းအားကောင်းတယ်ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမချို့ယွန်းနေတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမမှန်ဘူးတခါတလေရည်ချင်းရည်တခါတလေငိုချင်းငိုဆိုတွားပြီးသူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမမှန်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကာယလည်းကျမ်းမာစိတ်လည်းကျမ်းမာကျွန်တော်အထက်ကဝိညာဉ်လည်းကျမ်းမာအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်စေတယ်လို့ပြောတယ် We the people of God must live by God's word ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်တွာလာမှုတွေလောက်ကင်ဆောင်ရွက်မှုတွေစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေအားလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်ကအုပ်စိုးဖို့တနည်းအားဖြင့်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဝါကွန်းစီတီလို့ခေါ်တယ်ဗမာစကားကဝါကွန်းကနော်ဝါကွန်းလေးကစီရထီရုံပဲထီရသေးတယ်စီရှိတယ်မြတ်တော့စုပ်ယူလိုက်တာပြီးပြီဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုစုပ်ယူရတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကာယအတွက်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုအတွက်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အတွင်းလူဝိညာဉ်အင်အားအပြည့်ရှိဖို့လဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အတုံးပြုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဓာလို့ခေါ်တာကို the sword of the spirit လို့ခေါ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကရေးတာမကဘူးဟေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်က illumination လို့ခေါ်တယ်အလင်းဖြစ်စေ understanding ပေးတာအဲ့ဒါကတော်တော်ရေးကြည့်တာဟေးကျွန်တော်ပြတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းsoftware လေးကမသိလို့ online မှာလေ Facebook မှာsoftware လေးကမသိလို့လေအဲ့ဒါအလင်းပြပေးပါဦးတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုပြောလေးရှိတယ်အလင်းလေးပြပေးပါဦးအဓိပ္ပာယ်ပါလဲနားလေတို့ကပြောပေးပါဦးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီနေ့ဘုရားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ကြပြီမဲ့လိလာကြပြီမဲ့နားမလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတယ်နားမလဲတဲ့ခရိယန်ကြီးများတယ်နော်နားမလဲပဲနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးနေတော့တခါလေဆိုမှားယွန်းသွားတတ်တယ်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်အမှန်ကိုကျွန်တော်အမှားယူသွားရင်အမှားဟောပြောမိရင်အမှားတင်ပေးရင်ဒုက္ခပဲသူငယ်တွေကိုလမ်းလွဲစေပြီးလူကြီးတွေကိုလည်းလမ်းလွဲစေပြီးဆိုမှားပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဟေပြဲ40နှစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်စေတယ်တဲ့ living and active ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားတဲ့လူဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ့်အသက်တာကိုပြင်ဆင်တဲ့လူကလေ passive မဖြစ်ဘူး passive ကိုခန္ဓာကြီးပဲကိုခံရတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူး active ဖြစ်နေတာအမြဲတမ်းနှိုးချနေတာအဲ့ဒါမှတ်ထားအောင်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အိမ်ငိုက်နေတယ်ဆိုတော့သိအစီမပြေသေးဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ကမနှိုးချအမှန်ကတော့
နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထိတွေ့ပြီဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြပြန်ပြီးဖတ်ရှုလေ့လာတဲ့အခါဖွင့်ပြခြင်းခံရပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖော်ပြပြန်ပြီးကျွန်တော်ကို equipping လုပ်တယ် train လုပ်တယ် testing လုပ်နေတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်က active ဖြစ်တယ်လို့လည်းမှတ်ထားရအောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောတုန်တင်မဲ့တရားဟောခြင်းပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာမယုံကြည်တော့သူကိုဘယ်လိုဟောပြောရမလဲစတေးထဲမှာဟောပြောတာနဲ့ pulpit မှာဟောတာမတူဘူးbirthday ကျွန်တော်တို့ရဲ့ birthday မွေးနေ့မှာဟောတာနဲ့ဟိုအတုပမှာဟောတာမတူဘူးလေဒါကြောင့် तू ပြင်ဆင်ထားရမှာရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဟာကိုနေ့တိုင်း devotion ယူတာကကိုအတွက်ဒါပေမဲ့ဟောပြောဖို့တုန်တင်ဖို့အခြေအနေမျိုးမှာပြောဆိုဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားရတယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအသုံးပြုတယ်လို့လည်းမှတ်ထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကmen and women of God အားလုံးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ they obey God's word they obey God ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကားဆိုတာကိုအရင်ကြားပြီးတော့အဲ့ဒီကြားတဲ့အတိုင်းကိုပြန်ပြီးပြောကြပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြအဲ့လိုလုပ်တာကိုဓမ္မတိကာလလည်းထုံနည်း၎င်းပဲဒါမှမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကနားထောင်တယ်ဆိုတာ action ပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ active ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ engage ကျွန်တော်တို့ Greek စကားလုံးလေး engage လို့ခေါ်တယ် live active ဖြစ်နေတာ active ဆိုတော့တက်ခဲကလေအားကုန်သွားရင် active မခေါ်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ charge လုပ်တာလေတရားကနေပြီးတော့ဟိုတုံညပြအနီပြပြီဆိုဒါ passive active မခေါ်တော့ဘူးအသက်မရှင်တော့ဒီနေ့ကြားပူးမှာပဲတရားဟောတာနားထောင်တဲ့အခါတချို့တရားဟောစရာဟောတာကိုကျွန်တော်နားထောင်ရတာအသက်မပါတယ်လို့ပဲနော်သူဟိုစာတွေးနဲ့သူအလွတ်ကျက်ထားတာဟိုစာဖတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပြောပြတာပဲဖြစ်နေတော့ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမတွေ့ရဝိညာဉ်တော်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင် active ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဝိညာဉ်တော်လှုပ်ဆောင်တော့ကျွန်တော်က active ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုတ်ကင်မှုဆောင်ရွက်မှုသွာလာမှုလည်း active ဖြစ်လာခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေသူ့နောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ active ဖြစ်ကြတာနော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကိုတော်ပါလို့တလဲတွေ့နေတယ်မြင်နေတယ်ကြားနေတယ်သင်ယူနေတယ်အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အယိုးချင်းစီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအယိုးကြောတို့ကိုလည်းထုတ်ချင်းခွင့်တတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ narrow dividing soul and spirit လို့ခေါ်တယ် soul ဆိုတာဒီနေရာမှာပြောတာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ spirit ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ inner man ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်လူကိုပြောတာနော်ဟိုကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုခြုံပြီးပြန်ပြောရင်တော့မမှားဖို့အတွက်က soul နဲ့ spirit ကတခါတလေကြာရင်ဟို interchangeably used တခါတလေအတူတူသုံးပြတာတွေ့ရတယ် context ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာစိတ်ကိုပြောတာဒီနေရာမှာတော့အထဲကဝိညာဉ်ကိုပြောတာဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမ်းစာလိလာတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီလိုသိထားမှာတစ်ချိန်လုံးဆိုးကြီးကအကုန်လုံး spirit ကြီးပဲပြောလို့မရဘူးသူကစိတ်ကိုပြောခြင်းနေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် dividing soul and spirit ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိုင်းကိုရောကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းထုတ်ချင်းခွင့်တတ်၏ဆိုတာလေးကိုမှတ်ကြရအောင်ကဲကျွန်တော်ရေးချမဲ့အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ရေးလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့တရားဟောချင်းပါတာရတွင်အဲ့လိုလေးရေးအောင်တရားဟောချင်းပါတာရတွင်အမှန်ကတော့တို့က subject အနေနဲ့လေ့လာတာထက်ကျွန်တော်တို့ကဟို being ဆိုတော့အဖြစ်မှန်အရှိတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့လေနော်ကျွန်တော် we are salt ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေးချတယ်ငါနဲ့ရတာပေးလို့နော်အဲ့ဒီသဘောကိုအထူးအလေးပေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကအလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှောင်တဲ့နေရာမှာလင်းတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ being ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောတော်သူတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတော်သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရတော်သူတွေအရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်စီကနေထွက်သွားရင်ကြားတော်သူတွေအသက်တာတွေကိုပြုပြင်တာဒီပြောင်းလဲပေးတာဒီဆောက်တာဒီဖြိုးဖြစ်တာတွေအကုန်လုပ်တော့မှာလေနော်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကတစ်သက်လုံးအတွက်မိသားစုမှာလေထိုနည်း၎င်းပဲတာသမီ9ယောက်ရှိ9ယောက်စလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နေရင်သူ့ရဲ့ပညာရေးလားကျမ်းမာရေးလားနိုင်ငံရေးလားလူမှုရေးလား
nuko ba do ye osu chin ne toa de do phaya ye saka ne toa de do phaya ye sako ga atet shin yo ma ka bu bya no tago ne pi song ne de no chano ko na ro ga living ကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြပြီးပြီ active ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ it is powerful it is dynamic ကျွန်တော်တကိုးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားဆိုတော့နံပါတ်1ရေးရအောင်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဟောပြောမဲ့ကျမ်းစာများကိုရွေးချယ်ပါဆုတောင်းခြင်းမပါလို့မပြီးဘူးကျွန်တော်အားလုံးကလုတ်ဆောင်ပြီးသားဒီကိုဆရာပြန်ပြောတာပါပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲဆုတောင်းပြီးတော့မှငါကဘာဦးကျမ်းကနေဟောဖို့ပြင်ထားမှာလားတဘောကတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းကိုဟောမှာလားဟေရှာယကျမ်းကိုဟောမှာလားပြာတိကျမ်းကိုဟောမှာလားဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအုပ်ရေးမှာဟောမှာလားနော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဂတိကျမ်းအုပ်ထဲကဟောမှာလားဒါမှမဟုတ်သုတ်တန်ကျမ်းဟောမှာလားဆိုတာကိုဆုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းကိုရွေးကြရဖို့ကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်လို့နော်ပြင်ဆင်ထားတာဒီအများကြီးရှိမယ်ဟောချင်တာဒီကလည်းအများကြီးရှိတတ်တယ်လေတို့တော်လည်းပဲ particular situation မှာ particular event တကယ်ပဲသူ့ရဲ့အချိန်နာရီလူအဲ့ဒါရွေးချယ်ရသေးတယ်အချိန်ကဘယ်လောက်ရမှာလဲ15မိနစ်ရမှာလားနော်10မိနစ်ရမှာလားနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခပါအောင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးလို့ပြောရင်10မိနစ်ရမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟောတနာရီဟောဖို့တော့ပြင်ထားတော့10မိနစ်မှာအကုန်လုံးပေးနိုင်ရမှာလေဆိုပြင်ဆင်ပုံပြင်ဆင်နည်းမတူဘူးဒါပေမဲ့ context နဲ့ content ကတူရမယ်ဖခင်ရဲ့ message ကပြောင်းလို့မရဘူး messenger တွေကပြောင်းသွားမယ် message ကဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူး God's purpose ကဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပြင်ဆင်ပုံကပြောင်းတတ်တယ်ပြင်ဆင်ပုံကပြောင်းတတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ့ presentation ပြောတာပေါ့နော် present လုပ်တဲ့ဟာကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးစုကြီးစုကမတူဘူးလေတယောက်နဲ့တယောက်ဒီကျမ်းပိုက်ပဲဟောကြတာဒါပေမဲ့ညောင်စလုံးကလည်း dictionary ဒီနဲ့အတူ commentary ဒီနဲ့အတူကိုဟာကို study လုပ်တာနဲ့အတူဟောကြတာဖြစ်ပေမဲ့ presentation လုပ်ပုံက presenter တွေကကွာတော့ကpresenter တွေကဘာဒီကွာမလဲရုပ်လဲကွာမယ်အရက်လဲကွာမယ်အတန်အနေထားလဲကွာမယ်လူဒီကို introduction ပေးတဲ့ခါမှာကွာမယ် conclusion ဆွဲတဲ့ဟာနှစ်ယောက်စလုံးဆွဲမှာတည်ချတယ်ကျွန်တော်က homiletic သင်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်တင်သွားမှာတိုးတော်လည်းပဲ conclusion လောက်တာတောင်ချင်းတူပေမဲ့တယောက်ကတခါတဲ့လူဒီကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်သူ့ရဲ့ဟောပြောသွင်းတယ်သူ့ရဲ့အသွားအလာခေါ်တာပေါ့လူတွေကိုသူကတိတယ်နားလေနေတာတချို့တွေကတစ်ဖက်ထဲနဲ့ message ကိုတခါတည်းပေးတာရှိတယ်တချို့တရားဟောဆရာတွေက message ကိုပေးတာနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာ message ကိုပဲလို့ response ပြန်လာမလဲလို့နှစ်ခုနဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ရအောင်ပါတယ်လေကျွန်တော်တို့ဟောတာနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တာကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြရခမည်းကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီပရိသတ်ထဲမှာထိုင်ပြီးနားထောင်ရင်ခမည်းပါတိသွားတယ်လေပါစင်ခေါ်သွားတယ်လေဒီတရားဟောဆရာကအဲ့လိုသိရမယ်ကိုဟာကိုလေနော်ကိုယ်တိုင်သွားထိုင်နားထောင်ကြည့်ကိုတရားဟောချက်ကိုဒါမှမဟုတ်ကိုဟာကိုဟောပြောခဲ့တာဒီအများကြီးရှိမယ်ဆရာတို့ဒီနေ့ကိုဟောပြောနေတာတော့မှဘယ် church မှာဘယ် international speaker လောက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော် record လုပ်ထားတာပြီးပြန်ပြီးနားထောင်အမလေးအဲ့ဒီမှာငါဒါပြောရမှာအဲ့ဒီမှာကြံသွားတယ်ဟိုကမပြောရမယ့်ဟာဒီရှောက်ပြောတာအချင်းကုန်သွားတယ်ကိုဟာကိုတင်းနေတော့ပါပဲမဟုတ်လားပြောစရာကြီးပြောလို့အချင်းကိုလည်းကြည့်ရတယ်တို့ဟောပြောတဲ့လူတွေရဲ့ပရိသတ်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ congregation က3ယောက်ရှိမလား one on one ကိုပြောနေရတာလားပြောတဲ့ style ပြောင်းသွားတာပေါ့ဟောတဲ့ style ဖြစ်သွားပြီဝေမျှတဲ့ style ဖြစ်သွားပြီဝေမျှတာနဲ့ဟောတာနဲ့မတူဘူးနော်ဆရာကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှပေးပါအောင်ဆိုဝေငှရပါဟောပါအောင်ဆိုတာဟောတဲ့ style မတူဘူးအမှန်ကနည်းပပလေးနဲ့တော့ကွာတာအမှန်ကပမာစကားလေဝေမျှတယ်ဆိုတော့ what you have you give ခင်ဗျားမငါပြောသည်3လုံးရှိတယ်ဗျာဝေမျှတော့တယောက်တစ်လုံးဆိုပေးတာပေါ့ပြီးပြီပေါ့အတူတူခွာတူစားပေါ့နော်အဲ့ဒါဝေမျှတယ်ခွာဒါမဲ့ငါပြောသည်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြစ်ပေးလိုက်တာ
ကြားတဲ့လူကခံယူတဲ့လူကရမယ်ဆိုပြစ်ပေးတဲ့ကဖမ်းတဲ့လူကရမဖမ်းတဲ့လူကမရအောင်မခံယူတဲ့လူမရအောင်ကြားတော့ကြားတယ်သူ့နှလုံးမှာမပေါက်ဘူးတချို့ကပေါက်သွားတယ်ဆိုတာကလမ်းပေါ်မှာမျိုးစေ့ကျဲလို့ပေါက်သွားတယ်လို့ဖြစ်မယ်အကြောက်ပေါ်မှာပေါက်သွားတာနဲ့ဒူမယ်စူးချုံကြားတဲ့ကပေါက်တာရှိမယ်ကောင်းသောမြေဩဇာဆိုတာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားပြင်ဆင်မှုကိုဒီ၄မျိုးကပြောတာရှင်မသက်73တခုလုံးကိုကြည့်ရင်လေမျိုးစေ့ကျဲတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဟုတ်လားဆိုမြေ၄မျိုးလေးစားလူတွေရဲ့ခံယူမှု၄မျိုးလုံးတွေ့ရတယ်တယောက်တည်းမှာရှိတဲ့အမျိုးအစားပြောတာမဟုတ်ဘူးခံယူတဲ့နေရာလူအသီးသီးရဲ့အခြေအနေနှလုံးသားအခြေအနေကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားရမယ်ရွေးချယ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့တစ်ပိုက်ရွေးတာရှိမယ်၃ပိုက်ရွေးတာရှိမယ်၅ပိုက်ရွေးတာရှိတခါတလေတစ်ခန်းလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခဏကြာတော့အဲ့ဒါလေးသိမှာလေဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ရွေးချယ်ရမယ်အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်အတူပါမှာဟောမြအဟာကကျွန်တော်တခြားရွေးမိရင်မမှားကျွန်တော်ရဲ့ text ကအဲ့ဒါနဲ့လဲစီလျော်မှုရှိရမှာလေမတာအိမ်မှာကျွန်တော်တို့တရားဟောကြားရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကပွဲလန်းတပီမှာဟောပြောသလိုပြောရွှင်မြူးတူးမဲ့အကြောင်းသွားဟောဖို့မဟုတ်ဘူးလေမငိုကြနဲ့ဆိုပြီးတော့သွားဟောလို့မရငိုတဲ့လူကငိုပါစေဝန်းနေတဲ့လူကဝန်းနေနေပါစေကျမ်းစာပြောတယ်ဝန်းနေလို့ရတယ်ငိုလို့ရတယ်တို့တော့ငိုတာဝန်းနေတာဒီကလောမျောလင့်ချင်းမရှိတဲ့လူတွေငိုသလိုမငိုဘူးမျောလင့်ချင်းမရှိတဲ့လူတွေဝမ်းနေတယ်လို့ဝမ်းမနေဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ကအားပေး comforting ဖြစ်တာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတခါတဲ့ judging preaching အပြစ်ကိုပဲထောက်ပြီးတော့အပြစ်စီရင်ဟောပြောလို့ကတော့သူ့မှာခွန်အားမရဘူးလေဆိုတော့သူ့နေရာနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါလေးကို your chosen text is so relevant to the situation and the condition of the congregation ကြားနာတဲ့ပရိသတ်ဒီအခြေအနေဘယ်လိုအချိန်အခါမှာဘယ်လိုလူဒီကိုဟောမှာလဲကျမ်းစာတစ်ခါမှမဖတ်ဖူးတဲ့လူကိုဟောမယ်ဆိုတော့ခမရတို့ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ရွေးချယ်ကြတဲ့ကတော်တော်ဆူတောင်းပြီးရွေးချယ်တယ်ပေါ့ဗျာပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟေရှာယကပြောတယ်ဟိုမာလခိကပြောတယ်ဟိုမဿဲကပြောတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့လူတွေကကျမ်းစာမှမသိတာအဲ့ဒီမာလခိတို့ဟိုမဿဲတို့ဟိုယောဟန်တို့မောရှေတို့အာဗြဟံတို့အဲ့ဒီကြားထဲမှာယေရှုပြောတော့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေနဲ့အတူတူလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားပရိသတ်ကဘယ်ဟာဖျားပြီးတော့ဘယ်ဟာပါလဲဆိုတော့မသိကိုမသိတာကျမ်းစာမဖတ်ဘူးတဲ့နေရာမှာဟောပြောတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ဒီကနာမည်ဒီအရေးမကြီးဘူးလူဒီမဟုတ်အဖြစ်တဲ့အသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာအဆင်ပြေတယ်မဿဲလေးရှင်မဿဲတွေပါရှုပ်နေတယ်သူတို့အတွက်အဲ့ဒါရှင်မဿဲတို့ဘာလို့ဆိုတာ inspired မှမဟုတ်တာဖျားမှုတ်သွင်းတာမှမဟုတ်တာမဟုတ်လားဆိုတော့ကကျမ်းစကားလုံးဒီမှာတခါတော့ words ကမှ inspire ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအခန်းကြီးအခန်းငယ်တော်မှာဖျားတကယ်မှုတ်သွင်းထားတာမှမဟုတ်တာနောက်ကြမှာဟုတ်လားကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖတ်ရှုရနားလေရလွယ်အောင်လို့အပိုင်းဒီပြန်ပိုင်းပေးလို့အဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာဘာလို့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးလဲ aware of ဖြစ်ပြီးသားကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြတာအတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆိုတော့နံပါတ်1ကဆူတောင်းပြီးတော့ရွေးချယ်ရတော့မယ်နံပါတ်2ကတော့ introduction နိတန်ကအရေးကြီးဆုံးခမဟောပြောမဲ့ text နဲ့ mix ဆက်ပေးရမှာခုခေတ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ businessman တွေentrepreneur လို့ခေါ်တာပေါ့နော်စီးပွားရေးမှာတခါတဲ့ကုမ္ပဏီ CEO တွေကတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြပြီးဆိုရင်တို့ရဲ့ mix ဆက်ခြင်းကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒီလူနဲ့9မိနစ်တွေ့မယ်ဆို9မိနစ်ပဲတွေ့တာအဲ့ဒီ9မိနစ်အတွင်းမှာကိုရောင်းမဲ့ပစ္စည်းကို mix ဆက်တဲ့ဟာကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ပြောနေရမှာ9မိနစ်9မိနစ်ကောင်းပြီဆိုရင်တော့9နာရီလောက်တွေ့ရအောင်ဆိုပြန်ခေါ်မှာအဲ့ဒီ9မိနစ်လေးမှာ mix ဆက်တာကအစီမပြေဘူးဆိုရင် business card လေးပဲပေးလိုက်အဲ့ကကိုအဲ့ဒီဟိုနောက်တယောက်ကရတယ်လို့3000မှာမဟုတ်နောက်မဆက်သွယ်ဘူး9မိနစ်သူ9ယောက်ကိုစကားပြောတဲ့ခါမှာဟာဒီ2ယောက်က9မိနစ်အတွင်းမှာသူတို့ဘာထုတ်လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အမျိုးအစားဘာဘယ်လောက်
ခိုင်ခန့်မှုဘယ်လောက်ကောင်းမွန်မှုအကျိုးအမြတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေကချိတ်ဆက်တဲ့အခါအဲ့လူတွေပဲရွေးပြီးတော့လုပ်သွားတယ်လေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောတော့တရားဟောဆရာကြီးသင်္အုပ်ဆရာဓမ္မဆရာဆရာမကြီးဧဝံဂေလိဆရာဆရာမကြီးကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယန်တိုင်း all the say ကျွန်တော်ဟေပြေအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး47ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တွေ့မှာဖယားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသူတွေကိုကျွန်တော်က equip လုပ်ရတယ် equipping the saints လို့ခေါ်တယ်အတင်းသူတင်တာတိုင်းကိုဟောပြောတာဒီတွန်တင်တာဒီဝေငှတတ်တာဒီအားလုံးတင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်တို့အမှုတော်ဆောင်ဒီကြီးပဲဟောပြောတဲ့တေခံတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတို့ဘာအဲ့လိုတွန်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယကဏိတန်းပြိုးခြင်းဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောဏိတန်းပေးခြင်းနော်introduction ကတိတ်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောမဲ့တရားဟောချက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ကျမ်းပိုက်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုကြပါစို့တချို့တရားဟောဆရာတွေကစကားကလည်းမြန်တယ်ဆရာတို့လိုပေါ့နော်မြန်ပြီးတော့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါလဲမြန်တော့ဟိုကလူကကျမ်းစာလှမ်းတော့မလှမ်းသေးဘူးကိုပြောမဲ့ဟာလဲတခါပဲဖတ်တော့သူတို့ကမသိတော့ဘူးကျမ်းနာမယ်ဘာမှဟိုလူကလည်းရှာတာနဲ့ငကိုကမှသိရှာကျင်တာမဟုတ်ဘူးသူဘယ်လုံးမှပြန်ဖတ်လို့မရတော့ဒါကြောင့်မလို့အနည်းဆုံး2ခါ3ချိန်လောက်ပြောရမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဝိမြချင်တဲ့ဟောချင်တဲ့နော်တိုက်တွန်းချင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရွေးချယ်တာကတော့ဖြစ်ရင်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9တိကနေ30ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တို့ရေကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလှန်ကြရအောင်ဆိုတော့တစ်ခါပြန်ပြောရှမသက်9တိကနေ30ဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဖတ်ပြီးတော့မှရှမသက်9ကနေ9အငယ်တိကနေ30ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာကတော့ the kingdom life ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်ရအောင်ဘုရားဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောနေပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဟောပြောမယ့်အချက်တွေကတော့15ချက်ရှိတယ်လို့တော့မပြောနဲ့ဘူးဏိဒန်းမှာဒါဒီပြောဖို့မဟုတ်ဘူး15ချက်လို့တော့ပြောတာနဲ့ဟာဟိုကကြားတဲ့လူတွေကသွားပြီးဒီမှာတစ်ချက်နိုင်ကြည့်လိုက်တစ်ချက်ပဲရှိတာနှစ်ချက်ဆိုတော့3ချက်ဆိုတကားဝရောက်နေသွားပြီးပြေးပြီးဆိုတော့ပြောစရာကောင်းတယ်ကွာ Homiletics ကကျွန်တော်တို့သင်ထားသမျှကျွန်တော်အသင်တော်တမိုင်းလားဟို systematic theology လားဟို biblical theology လားသင်ထားသမျှအားလုံးကိုတခါတည်းစပွဲပေါ်မှာစားလို့ကောင်းအောင်တင်ဆက်ရတာ you are delivering the message of God so much important you are ကျွန်တော်တို့ဒီ we are not delivering our own things ကျွန်တော်အကြောင်းအရာကျွန်တော်ရဲ့လိုချင်တဲ့ဟာကိုဆက်တွေ့တာမဟုတ်ဘူး we are delivering the message of God as it is ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ကျွန်တော် deliver လုပ်တာလေနော်အခု delivery man ဒီ grab ဒီ body ရှိတယ်လေနော်သူက visa မှာလိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ grab က delivery လုပ်ပေးတာလမ်းမှာ तू ကပြန်ပြုတ်ပြင်ပေးတာမရှိဘူးလေလမ်းမှာဒီထုတ်ကတော့ဒီလိုကြီးတဲ့တော့ तू ဟိုကလှုပ်လိုက်တရားလို့ဟိုကကြီးပါတယ်ဆို तू ကညှက်ပေးလိုက်လာ delivery လုပ်တဲ့အခါမှာအစိတ်စိတ်အပေါ်မှာလာပေးလို့ကတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတော့ပြက်ပြီးအဲ့ဒီ delivery လဲအလုပ်ပြုတ်ပြီဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်ဖျားသခင်ရဲ့ men and women of God ကလေ they are not faithful to God's word အများအဖြစ်တွေ့ရတယ် whatever they want to say they say not what God wants to say they say ဖယားသခင်လိုချင်တဲ့အတိုင်းဖယားသခင်ဆိုလိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ communicate လုပ်ရမှာ deliver လုပ်ရမှာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်လှည့်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလိုချင်တာကိုဆွဲယူလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယကဏိတန်းပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟောပြောမယ်တရားဒေသနာကျမ်းစာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးသိထားရမှာကဘာလဲဆိုရင် preparation ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ကျမ်းစာကျွန်တော်ယူထားတဲ့ကျမ်းစာရဲ့နောက်ခံသဘောကိုကျွန်တော်သိထားရမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာရဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာကျွန်တော်ဟောပြောမှ background ကိုကျွန်တော်ကသိထားရမယ် background နဲ့မိတ်ဆက်ရတယ်လေကျွန်တော်လူတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်ရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1ပါမိတ်ဆက်ကြလဲကျွန်တော်နာမည်ရင်မိတ်ဆက်တယ်လေမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်နာမည်တုတ်နဲ့ဆိုရင်နာမည်မိတ်ဆက်တယ်နာမည်မိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပါလုပ်တယ်လေဆိုတာပြောရတယ်ပရိသတ်ကခမရဘသူလဲဘာလို့မှမသိဘူးလေဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသင်ပြောပြရတယ်မကသေးဘူးခမရဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာပြောပြ
Makadi Kamya Bema Nini de Leku. Ludia si was that a Davili. Shout Mapioni Hobila. At the Churia Ubama Bobio Lapa on not tap and be mixed the international strategy of introducing self. Generally, Coco set to a Kamakaba the Kuloma to a two did an aputada. Name Namega Yichide. What you are doing, Edaga Yichide. Luria area teaching. Where are you from? Pega la de le sura teaching. Being general Ubama, general 8,000 general family man there. Bima, Tamea, and a propia, the show them to go to Lupio Lolo Balolo, make said she did a boy, no? They are in there. Do make said Biama, to your family got the get ye to another suit down be there, back up the ye. Go lare atindo, go press you, miss here, and mamia. Go, even who Lone Ranger, show Lumi Lumia. General 8,000, General Lupio solution, Lupio, that will break that tema, let's simply Luneda, make the higher Peluya. Who are less suit down that Tinea Hola de Lule, Lupio Sura, Lulus or Tuma Machi Deus or Tidoro to a simply rabo. The check on the champion. So Lagado, general family life, gole, mix set po. General church background, general organization, a chang will pia luyare, mix it daga, a miasong general, 5 minute, 20 minute upin, Miawalu Macau, general hope you make Janza go mix it up. Not the Janza a chang yago mix it up. Peter Eddie mix it like a general councing go, Mami on Pioyam. Councing a Yiji, the general Janza go. Hope you're Kama Chero Gausi go touching a talumia. Any text there, kite there, Gausi go Yuama. The Cadre any text take a Yuama, Gausi, a Gausi one Adam. See, I need a mere don't do that. Tabime, common, General Akanji the Kulongo Chone Gausi Leshida bo. No, any take a talonge a tika Gausi Lee will let you lose. No, so at a pupil relevant pitabo, no. So do the introduction a yeji. General Dea Horekama introduction a minute say Horama Namini no Mapibu. No Sakoa Namini introduction minute says Asima Bibu. Oh my introduction Namini hope you're a minute a say. Oh Nikonga Namini a editor no. So General Era do a check at all introduction ga a yeji de go hope you may hago mix it there being go let mix it there. Era go yichida. Now be Edilo General Speed Ware Kama, General Dea Hochet, Pine Karema, illustrations look on it. Upamia, a yichide. Kamya hope you may a jong ayane, Kaini de Ubamago, Pioya. Pioya de Kama, a cheneche, a yichi so shide. Amiaji, Dea Hosiari, Kapa, Dea Hosiari, Chansari, Dea Hori, Hari Alo, Chide Kama, a cheneche to ya. Hey, Upamari Pere Kama, living testimony ga Toro Yichi de Nambati. Living testimony ga Bedule, Kamya Piama, General Piama. General go Jong Lagera, General go Payadga, Tontin Lare, a Jow Yadi. And a living testimony locore. Go ye Pyonge Chile Pame, go Payadga, so Madale Pame, go Payadga, Quekara Le Pame. General living testimony ga think a Yichi. Now, do the agaro to Miasia, Sao Padashime, Binya Shin Biora, who Janta Puku Biora, who go yet, Deusia Biora Nime, Edilu Hamu, Bioya. Go Gare Katrugo, Lisa do Api, Troye Sao, Troye Ajoya, mention Lupebo, Mamine, credit Piame. Name Matile, unknown Lupio, Matibubo. Siai the Baga Lupiolu Yadiabo. Dame Mahoda go Piolumia. General ga create look there, General Upamadi, creative idea look, creative illustration, create look there, Haga, think be all, a sim mapiu. Think be relevant mapibu. General Apawa, a tuichuma. Oh, Payataki, a don't you there. General, they are Hosiaji, Amiachi, go lila de kama.
ဥပမာကြီးပေးတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ living testimony သူတို့ရဲ့ life ကနေပြီးတော့ပြောတာတွေကတော်တော်ရေးကြည့်တယ်။နှုတ်မို့ရင်ဟိုလူပြောဒီလူပြောလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကပြန်ကြားတဲ့ခါမှာကြိုက်ချင်မှကြိုက်အဲ့ဒီလူကိုခွင့်မတောင်းဘဲနဲ့သူ့အကြောင်းပြောတယ်ဆိုလည်းမကြိုက်ဘူးမကောင်းခုခေတ်ဆိုပိုးမကောင်းလာဘူးကျွန်တော်အခုလိုပေါ့ record လုပ်ထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ break up ပြန်ပေးတဲ့ခါကြားတယ်လို့တစ်စင်းဟာဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကအဲ့လိုပြောတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုလိန်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောတယ်ဆရာဟောတော့ကလေဥပမာတော့ထည့်ဟောလိုက်သေးတာခင်ဗျာအရက်ခုနပလင်းတောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလူကလည်းသူတနေရာမှာသူသွားတဲ့တေခန္ဓာကသူ3ပလင်းပဲပြောတာအခုဆရာပြောတော့ခုနပလင်းဆိုတော့4ပလင်းပိုးနေတယ်ဆိုတော့တရားဟောတာကိုသူတို့ကတိတ်စိတ်မချတော့ဘူးတီလူပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် living testimony ကိုနဲ့ဆိုင်တာပြောမယ်နာမည်မသိရင်နာမည်မသိတဲ့ဟာပြောမယ်ဥပမာဆရာပေးချင်တာဟိုဆရာပြောတာဟိုကျမ်းအုပ်ကပြောတာဟို dictionary ကပြောတာအဲ့လိုကိုးကားတဲ့ဆိုကိုးကားတဲ့ဟာလေးကိုပြောမယ်အဲ့ဒါတော့လူတွေကပြန်ပြီးဖတ်တဲ့ခါကျတော့ဟာဟုတ်တယ်ကွာဒီဆရာလိန်တာမို့အာလူမို့သူကကိုးကားရင်လည်းအတိအကျနဲ့ပဲဟေးဆိုတာဆိုတော့ they can trust your message one time you are trusted then you will be continue to be accepted ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောချက်ကလေပဲဖြစ်သွားအာလူဖြစ်ပြီဆိုနောက်ထပ်ဟောပြောတာလဲတို့အာလူလို့အမှန်ပြောတဲ့ချိန်တော့အာလူလို့တင်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီ introduction မကဘူး illustration ကိုအမြဲတမ်းပြင်ထားကြပါ illustration ကအများလို့ကျမ်းစာတွေက illustration အကောင်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့ living testimony ကိုယ့်ရဲ့ living example ဒီတချို့မရှိဘူးဆိုရင်ကျမ်းစာတွေက characters ဒီအများကြီးပဲကျမ်းစာတွေကပုံကိုယ်တွေအများကြီးယူဒာရှကာယုတ်တို့ကိုးကားလို့တောင်ရသေးတယ်ကျမ်းပိုင်နဲ့ကိုးကားပြီးပြောလို့တောင်ရသေးတယ်စက်ခဲကနေယူမလားအာဗြဟံကနေယူမလားဒါဝိကယူရှောလမုန်ကယူမလားလောတာကယူလောတာမယားကယူမလားရသေးတယ်ဆိုကျမ်းစာရဲ့ဥပမာများကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ကိုဟောပြောမဲ့ကျမ်းပိုင်နဲ့ကိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရှာထားဖို့အကြောင်းအရာရှာလို့မကုန်ပြောလို့ကိုမကုန်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါကနံပါတ်3ပေါ့နော်နံပါတ်4ကတော့ context and contents context and contents context ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာဆက်စပ်မှုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုလေ့လာဟောပြောရမယ်အကြောင်းအရာဆက်စပ်မှုလို့ပြောလိုက်ပေါ့နော်အမှန်ပမာလူကနည်းနည်းပြောရတာတဲ့အသိမရှိဘူးဟိုမှာ context ကို dictionary မှာတွားချခြင်းစာသားလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကစာသားကိုပြောချင်တာတဲ့ context ဆိုတာကစီလျော်မှုအရှိအနောက်စီလျော်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် context and contents contents ဆိုတာပါဝင်မှုများပေါ့ကျွန်တော်ဟောပြောတဲ့ဟာကဖယားသခင်ပြောခိုင်းတဲ့ဟာဒီ contents ကရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ရှိရမှာကျွန်တော်က half truth လို့မရဘူးကျွန်တော်ကဖြတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပုံဖော်ပြီးလုပ်လို့မရဖယားသခင်ဆက်သွယ်ခြင်းတဲ့ message ကို content လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ content ကကျွန်တော်ရော့လို့မရဘူးပေါင်းပြီးလို့လည်းမရဘူးဖယားသခင်ရဲ့ message က content ကအပြည့်ရှိနေရမယ်ကျွန်တော်ဖတ်ရှုတဲ့လေ့လာတဲ့ကျမ်းစာကျွန်တော်ဟောပြောမဲ့အကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ third aid လုပ်လို့ဒါပေမဲ့ဆိုကိုထည့်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်နဲ့ထပ်ထည့်လို့မရကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံနဲ့ထပ်ထည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကျမ်းစာရဲ့ content အပြည့်အဝကိုဟောဖို့ပဲဖြစ်တယ်လုံလောက်တယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော်တော်ပြည့်ဝနော်အဲ့ဒါနံပါတ်4နံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ tone နံပါတ်5က tone လို့ခေါ်တာပေါ့ TONE tone ပေါ့နော် tone ဆိုအတန်အနှိမ့်မြင့်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတချို့အတန်နည်းနည်းအားရောတဲ့လူတွေကပရိသတ်ကများပြီးတော့မိုက်ကလည်းအကျယ်ကြီးလှုပ်ထားပြီးရဲ့သားနဲ့သူကဖြည်းဖြည်းပဲသူ့အတန်ကတခါတည်းဟုတ်လားသမီးမစားတာ9ရက်လောက်ရှိသေးတယ်တဲ့ဟိုပြောပြီးဆိုလေအောက်မှာနားထောင်တဲ့မိုက်ကသွားပြင်လိုက်ခဏသွားပြင်တော့ဟိုမှာကြားနာတဲ့လူတွေအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လေမိုက်ကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်ဒီပြန်လှုပ်လိုက်သူကလည်းပြန်လှုပ်လိုက်သူကလည်းဟိုပြန်လှုပ်လိုက်စောတဲ့နေရနေပြီးတော့စောင်းသွားလိုက်ဆိုအတော်အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ tone ကအိမ်မှာပြောဆိုတဲ့ခါမှာအိမ်ပေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြားလို့ရတယ်ဆိုရင်ကြားအောင်ပြောချင်ရင်ပြောလို့ရတယ်
အိမ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကကြားလို့မကောင်းဘူးဥပမာစင်ကာပူဆိုလိုပါစို့အမလေးဒီအိမ်မှာဘုရားရှိခိုးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကတိုင်ကြားတာရှိတယ်ဆူလို့မရဘူးလေတကားကြီးပိတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာအိမ်သူအိမ်သားအထဲမှာကြားယုံလောက်နဲ့ဟောရမှာထားပြီးအော်စရာခုံစရာမလိုဘူးလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တွန်းကအရေးကြီးတယ်ဘုရားသခင်ကခမရတို့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကခမရကိုချစ်တယ်ဆိုလို့တော့ဟိုကခလေးပါငိုရောပရိသတ်ကလေးကကိုကြောက်သူ့အမေကတရားနာရာကနေထွက်ပြေးရတယ်သူ့ခလေးငိုတော့ထွက်ပြေးရပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က we lost one soul မဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွန်းကကြောင့်အနိမ့်အမြင့်ရှိရမယ်လူဦးရေက9ယောက်လားကြားနိုင်အောင်10ယောက်လားလူ1000ကြားအောင်လားမိုက်မပါဘူးလူ1000ကြားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းမြင့်တဲ့ဟာလိုက်ရှားတာပေါ့ဆရာတို့တို့ပုတဲ့လူဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုခေတ်ကမိုက်ကကောင်းနေပြီဆိုတော့ပြီးပြီပေါ့အတန်ကိုလည်းပြောလိုက်ရင်တခါတည်းအကုန်လုံးကိုကျင်ကျွန်တော်ထွန်းတဲ့တူကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာထားလည်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကညင်သက်ချင်းရပြီဆိုတော့မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်ကဟောပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်မျက်နှာရဲ့တီတီနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ expression လို့ခေါ်တယ်ထွန်းတဲ့တူ expression ကလည်းအရေးကြီးတယ်မရည်ရမဲ့နေရာသွားရည်လို့ရှိလဲမဖြစ်ဘူးဒီဆရာမတော့နည်းနည်းကြောင်နေတယ်နဲ့ကိုပြောတဲ့စကားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကထပ်နေရမှာလीနော်ထပ်တူဖြစ်နေရမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ tone ကအနှိမ့်အမြင့်ရှိရမယ်တချို့တည်းဒီလိုပဲသွားတာ tone ကဘုရားသခင်ဒီလူတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့သူဒီလိုပဲသွားတာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာမှာကျွန်တော် emphasize လုပ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်အတိကထားချင်တဲ့နေရာမှာအသားပေးချင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စကလုံးကိုအတန်ချဲ့ပြီးတော့ပြောပြလို့ရတယ်နောင်တရမယ်ဆိုကြားရအောင်လို့အားလုံးနဲ့ communicate ဖြစ်လို့နောင်တဆိုတဲ့နေရာမှာနောင်တရမယ်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အနေအားပါတာပေါ့ယုံကြည်ရမယ်ကိုးစားရမယ်ကျွန်တော်စကလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပြောဖို့ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ tone ကျွန်တော် expression ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာအနေထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ expression မှာလေကျွန်တော်လက်ဒီခြေဒီအရမ်းများရင်လည်းပဲအောက်ကလူကစိတ်ညစ်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားတရားနာတဲ့လူတော်တော်ရှုပ်တာဒီဆရာလေးကွာမျက်နှာတင်လို့ချွတ်လိုက်ဘုရားသခင်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတခါချွတ်လိုက်ကျမ်းစာပြန်ဘုရားသခင်ဘာပြောဆိုအောက်ကလူကမျက်မှန်ချွတ်တာတက်တာ16ခါရှိတယ်တဲ့အောက်ကနေသူကမျက်မှန်ချွတ်တာပြန်တက်တော့မယ်ဆိုတာပြန်တက်ပြီးပြန်ချွတ်တော့မယ်ဆိုချွတ်ပြီးသူကအဲ့ဒါပဲရည်တော့သူ့ရဲ့တရားဟောခြင်း तू မရလိုက်ဘူးဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်အခြေအနေလည်းလက်လှုပ်ရှားမဲ့နေရာမှာလှုပ်ရှားဥပမာကျွန်တော်မလေးရှားတို့ကျွန်တော်စင်ကာပူတို့ကလေလက်ညှိုးထိုးပြီးစကားမပြောအောင်ဟာလက်ညှိုးထိုးပြီးတရားဟောတဲ့နေရာသေတဲ့နေ့ပဲမှတ်တာဘယ်သူမှနောက်နေ့မရှိဘူးသူတို့ကလက်ညှိုးထိုးမဲ့နေရာမှာလက်မပဲလက်မနဲ့သွားတာအမလီအကြည့်ကမလွယ်ဘူးလက်မနဲ့ဟုတ်ပြီလားသူများလက်ထိုးကြလက်မနဲ့ပဲသွားတာဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကျွန်တော်တို့လက်မတွေပါကတော့ဟုတ်တယ်လက်ညှိုးတွေချက်လက်ကလေးတွေပါသွားမထောင်မိတော့ပို့ဆိုးအဲ့ဒါဆဲပြီးတာမှတ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တွေကရှောက်ပြောတတ်တယ်1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်ချိုးလိုက်ပေါ့နှုတ်မွေးလက်ကလေးကြီးထောင်ထားပြီးတော့စကားပြောတော့အဲ့ဒါအားလုံးကိုဆဲတာပဲအောက်ကလူကအဲ့ဒါပဲကြည့်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ expression လို့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ tone လို့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲ action လှုပ်ရှားမှုတစ်ချိန်လုံးဥပမာဒါပိုးပြီးဆိုပါစို့အစအလေဆုံးမလှုပ်ဘူးနောက်တရကြပါလို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကကျေးဇူးတော်ပါပဲတစ်ချိန်အစအဆုံးဒီလိုပဲနေတာဟာတော့မလှုပ်လေပြီးလည်းမလှုပ်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါတော့တန်ဖိုးနဲ့ရိုက်ထားသလိုဖြစ်နေအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်ကိုခန္ဓာလှုပ်ရှားလေးလည်းဖြစ်ရမှာပေါ့နော်တချို့တွေကလှုပ်ရှားတာများသွားရင်လည်းတချို့အသင်းတော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာမန္တလေးမှာတို့တရားဟောဆရာကြီးအမှုတော်ဆောင်ကြီးရဲ့ ethic ကသူများနာမည်မပြောရဘူးလीနော်အဲ့ဒီဆရာပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပေါ့
ကျွန်တော်ဆူတောင်းရအောင်ဆိုဆူတောင်းနေတရားဟောပြီးချင်းလေဆူတောင်းမယ်အားလုံးဆူတောင်းမယ် mass prayer ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း mass prayer ဘောကျွန်တော်ဆရာလည်းအပေါ်မှာရှိလေအားလုံးဆူတောင်းပြီးဆိုတော့သူပဲအဆုံးတတ်မယ်ဆိုတော့သူဆုံးတတ်တာစောင့်အာမင်ဆိုသူအာမင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆရာနဲ့နည်းနည်းဝေးသွားတယ်ဟာခုနတော့ကျွန်တော်ရှိမှာပဲအာမင်ရှိနေတာလေဆရာတို့လည်းအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း mass prayer လုပ်တာပေါ့သူကအဝေးကြီးကိုရောက်သွားတယ်ပိုးပစ်ပါမသွားတာဟေးစိတ်လှုပ်ရှားလုံးအားကြီးလို့ပိုးပစ်ပါမသွားပိုးပစ်ကတော်သေးတယ်ဟိုနည်းနည်းပေါ့လို့ပေါ့နော်ပိုးပစ်မတော့အားရပါရနဲ့ဆူတောင်းပိုးပစ်ဒီမသွားဆိုတော့အဲ့ဒီသင်းတော်တွေကမကြိုက်ဘူးသူတို့ထားတဲ့နေရာကနေရွှေ့တာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ကိုကသွားလာဖိတ်ခေါ်တဲ့ခါမှာလေသူများထားတဲ့ပန်းဝတ်ဒီနားမှာထားတဲ့ကိုတရားမဟုတ်ခင်လေးမှာကိုဟာကိုရှောက်ရွှေ့တာအဲ့သူတို့မကြိုက်ဘူးသူတို့ခွန်ပြူချက်ယူပြီးမှရွှေ့တာပြူတာအောက်မှာအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်လေအောက်မှာထိုင်တဲ့လူစက်ကင်တဲ့လူကလည်းကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ဟိုမိုက်ကိုလေမိုက်ကျိုးကိုဒီလိုကင်တယ်မလားတရားဟောတော့မယ်ဆိုဥပမာတချို့တွေက mic stand ရှိတယ်ဆိုတော့ stand လေးထားတယ် stand လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကွာဝေးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေ hello testing အားလုံးကြားလားအဲ့လောက်တော့ပြောလေတချို့တွေကမဟုတ်ဘူးစီမီပေါ်ရောက်တာနဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတခါလေ mic ကိုဒီလိုပုတ်တော့ mic ကအထဲမှာပြက်ပြီလေ mic တစ်လုံးကမသက်သာဘူးဒီဆရာတရားလာဟောတာစပဲရှိသေးတယ်ဟယ်လိုလေစကားလေးပြောအတန်လေးပါလေးမလာဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင် testing 1 2အဲ့လိုလေးပြောလိုက်ရင်ရပြီလေသူကပုတ်တော့ပုတ်ဆိုပုတ်တော့သူများမိုက်ကပြက်ပြီလေအဲ့တရားဟောဆရာတော့မခေါ်တော့ဘူးနော်နောက်တချို့တွေကမဟုတ်ဘူးဒီလိုကျိုးနဲ့ဟောပြောရတဲ့မိုက်ရှိတယ်တချို့တွေကရှက်တာလားဘာလားမသိဘူးကျိုးတွေကိုဒီလိုခောက်ပြီးတော့စကားပြောတော့လေကျိုးတွေပြက်တာပေါ့နော်ဆိုတရားဟောဆရာကအကုန်ဖြစ်စည်းတဲ့ဆရာဖြစ်ကုန်ပြီအောက်က asset ကင်တဲ့လူကဒီမှာအသေးရနေတာငါတော့ဆက်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကျိုးပါပြီဆိုတော့ तू တရားဟောတာနားမထောင်အောင် तू ဆက်ကျိုးမယ်ဟောကျိုးပဲတစ်ခါခောက်တော့မလဲဆိုတော့သွားပြောချင်တာပြောလို့မရအဲ့ဒါကလည်းတတိထားမယ်အကြောင်းအရာအများကြီးထဲမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုသိထားဖို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အဝတ်အစားစီရင်မှုကလည်းရေးကြည့်တယ်ပေါ်လုံးကမဲ့အဝတ်စားနဲ့တရားဟောလို့မှမရတာပေါ်လုံးကွင်းမှာဆိုတော့ဟောပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်အဝတ်အစားလည်းပဲဝတ်တဲ့ခါကျွန်တော်အမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းမြန်လွန်အားကြီးတော့ကျေတီးတက်လိုက်တာကျေတီးကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်တရားဟောတဲ့ခါကျတော့အောက်ကလူကကြည့်တယ်အဲ့ကျေတီးပဲတွေ့ရတယ်အမလီအဲ့ဒါတော်တော်ဒုက္ခရောက်တာတရားဟောတာကောင်းပါပြီမဲ့သူကျေတီးကိုသွားတက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကရှိနောက်တချို့တွေကလည်းဟိုပစိုးထမင်းရှည်လုံးအကျို့တို့သူပစိုးစာကိုတက်ပြီးနီးလိုက်တော့ပြုတ်တော့မှာပဲဆိုအောက်ကစိုးရင်နေရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝတ်စားစီမှုလည်းပဲစင်ပေါ်မှာမရောက်ခင်နော်တချို့ကစစ်ပါမဆွဲသေးဘူးသူအပေါ်ပါနေပြန်ပြေးလာတာဖြစ်မှာပိုးဆိုးအဲ့ဒါ तू များစင်ပေါ်မှာသူပိုလ်ပစ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအနောက်ကနေပြီးတော့မတ်တက်ရပြီးဟောတော့နည်းနည်းတော်သေးတော့ဘူး तू ကမမြင်ဘူးလေသူကထွက်လာတဲ့ zip ကတွေ့ရတယ် zip ကဆိုတော့ဒါလေးသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့ pulpit ကိုယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် honor လုပ်တဲ့နေလူတွေကိုလေးစားတဲ့နေနဲ့ဒီနေရာနဲ့ဘုရားသခင်စကားပြောတော့မယ် pulpit ရှိမရှိအဲ့ဒီ symbol မှာပဲရောက်ဟောဖို့အတွက်နေရာလေးသွားပြီးဆိုရင်ကိုအဲ့ဒီရက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ break တတ်နဲ့အကွာဝေးကိုလည်းချိန်ရမယ် break တတ်မှာရှိတဲ့လူတွေအနောက်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်အနောက်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်ပြီးဟောရမယ်အရှိကိုလည်းကြည့်ပြီးဟောရမယ်ပယ်နဲ့ညာကိုလည်းဒီလိုကြည့်ရအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားအားလုံးကိုပြောနေတဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်တချို့တွေမို့ဒီအရှိပဲပြောတော့ဟိုဘယ်ညာတွေအရှိနောက်တော့မကြည့်တော့ဆိုအစီမပြေဘူးကိုကအရှိကလူဟိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီနော်တချို့တွေကကိုကြီးစားအဲ့ကြားထဲမှာရှင်အဲ့သူ့ကိုပဲလှမ်းကြည့်ရောပြုံးပြတာနဲ့တခြားဟာမပါတော့ဆိုဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တတ်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အနေအထားပရိသတ်အနေထားနော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆရာတို့ဟိုးလှိုင်သာယာဘက်မှာတရားဟောထွက်တော့ဧဝံဂေလိလေဟောရင်းနဲ့မိသားစုခရိယန်လေးကခရိယန်ဖြစ်လာတာပေါ့လေပြောင်းလဲလာတယ်ဆင်းရဲတော့သူတို့အိမ်ပေါ်တက်ရတော့ဝါချမ်းပြားဒီနဲ့ဆိုတော့
ဆွေးရလဲဆွေးအောက်မှာလဲရေဒီနဲ့ပဲဆွေးတယ်ဆိုတော့သူတို့တက်နင်းတယ်လို့ပဲဖြည်းဖြည်းလေးနင်းသွားတာနည်းနည်းလွဲတာနဲ့အောက်ကိုခြေတော့ကြမှာတေးချတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ထိုင်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာထိုင်ရတယ်ဘာလို့သူတို့ကသိတယ်အဘယ်နာမှာ dog ရှိတယ်လဲဆိုတာသိတယ်လေခိုင်တဲ့နေရာလေနည်းနည်းလေးဟိုတခြားရွှေတချို့ဆရာကြီးကနည်းနည်းဝတယ်လေနော်သူတို့ကဟိုရွှေဒီရွှေတော့ပြိုတာတခါဆရာတို့ကြုံပြီးပြီတရားမဟောသူထပြီးတော့တဘာပတိလုပ်မလို့ပဲလုပ်သေးတယ်အဲ့မှာအစောတော့ကတော့သူတို့ကတိုင်ဘေးနာမှာသူ့ကိုနေရာပေးတာသူကရှည်ပြီးတော့ဟိုမှာသူကသူသွားထိုင်တော့အိမ်ရှင်ကလည်းဟိုအာနာတာပေါ့နော်မတ်တက်ရပြီးကုန်းထားလိုက်တာနဲ့ကျွံကြတာနော်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထားတဲ့နေရာ position မှာကျွန်တော်တို့နေတတ်ဖို့နဲ့ပရိသတ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာအရှိအနောက်တောင်မြောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်သွယ်ပြီးဖို့လိုမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့tone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ expression action ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ dress up ကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့နေရာမှာဗမာပြည်မှာဆိုတိုက်ပုံလိုတဲ့နေရာတိုက်ပုံဝတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုရင်လိုတယ်လို့ပေါ့နော် decent နဲ့ acceptable ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအပ်တာလေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လဲလိုပါတယ်နောက်နံပါတ်6ရောက်လာပြီနံပါတ်6ကတော့ explaining your text သိအရေးကြီးတယ် explaining your text ကိုရွေးချယ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုရှင်းလင်းပြီးဟောပါတဲ့ရှင်းလင်းပြီးဟောပါတစ်ကြောင်းလားတစ်လုံးလားတစ်ပိုက်လားတခါတည်းအဲ့ဒီမှာကရိယာရှိမှာပေါ့ main verb ကရှိမှာအတိကကရိယာကအသိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဖမ်းရမှာဒါမှမဟုတ်အကြောင်းမူကားလို့များပြောလို့ရှိရင်အပေါ်မှာသွားကြည့်အောင်ပါအကြောင်းမူကနေစပြီးဟောလို့မရဘူးအပေါ်မှာအကြောင်းမူကားဆိုတဲ့ဘာလဲအချိတ်ဆက်ကရှေ့ကတော့ဖတ်ထားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းပိုက်ကိုရွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုစက်ကဆက်တွေကိုကြည့်ရတို့ဖြစ်ရွေးဆိုဟာတို့ဖြစ်ဆိုလဲအပေါ်မှာကြည့်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ text ကို interpretation of the text လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတို့ကိုအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါ you are to be able to explain your chosen text အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ text ကGod's intention message လို့ခေါ်တယ်ဖယားသခင်ဆက်သွယ်ခြင်းတဲ့စကားပဲဖယားပါလိုက်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝပြန်ပြီးတော့ကြားနာသောပရိသတ်ကိုပြန်ပါမယ် explaining the text ကျွန်တော်ရဲ့ text ကအမျိုးမျိုးဆိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပြောလာသလိုဆွေးလို့လာသလိုဆိုတော့ကျမ်းအမျိုးသားနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဖယားသခင် communication လုပ်တာရှိမှာနော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းမမေ့နဲ့ကဲနံပါတ်9ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးထက်ကကျွန်တော်9ခုလောက်လဲချုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားလည်းဖြစ်တယ် application အဆုံးသတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့a nutshell ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောမဲ့အချက်မှာဏိတန်းပါမယ်စာကိုပါမယ်ဏိကုံးပါမယ်အချက်3ချက်ကတော့တို့အားလုံးသိလောက်ပါတယ်နော်ဏိတန်းရှိရမယ်စာကိုရှိရမယ်ဏိကုံးရှိရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ body မှာကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောချက်ပြင်ဆင်တဲ့ body ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ခေါင်းကတော့ဏိတန်းကိုယ်ခန္ဓာကတော့စာကိုခြေထောက်ကတော့ဏိကုံးပေါ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့3ခုထဲမှာအတိက3ခုထဲမှာကျွန်တော်ခုနတော့တိကနဲ့ခုနှစ်ကိုရေးလာပြီလေနော်ဆိုတော့ခုနှစ်ကတော့ conclusion တနည်းအားဖြင့်ဏိကုံးဆိုတော့ application ကျွန်တော်က challenge ခေါ်ရမှာကျွန်တော်ဟောပြောတဲ့အဆုံးမှာပရိသတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချစီခြင်းတလဲဘယ်လိုခွန်အားနဲ့တို့ကိုရယူစေခြင်းတလဲတို့ကိုစိန်ခေါ်ခြင်းတလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့ကျွန်တော်အဖျားရှူးသွားတာမဖြစ်ရအောင်လို့အပေါ်မှာပြောလာတဲ့ main တော့ချက် main ဆိုတော့အတိကအချက်ကိုပြန်ပြောရမယ်အပေါ်မှာဘယ်နှ point ရှိလဲကိုက3ချက်ပြောမှလားအတိကအချက်2ချက်ပြောမှလား5ချက်ပြောမလားအဲ့ဒါကိုဏိကုံးမှာအားလုံးပြန်ဝင်အောင်5မိနစ်အတွင်းပြောရမှာသူကဏိကုံးကထပ်ပြီးဟောလို့မရဘူးဏိကုံးကိုထပ်ပြီးတော့အရေးထပ်ပြီးတော့ဆွဲဖို့မလိုဘူးအချိန်ပေးထားတဲ့အချိန်လုံလောက်အောင်လို့ဟောပြောရတဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်လို့ပြင်ဆင်ဖို့လို့သူတို့ကနိုင်ဝက်ပေးတယ်မိနစ်40ပေးတယ်45မိနစ်ပေးတယ်အဲ့ဒါ5မိနစ်မရောက်ခင်5မိနစ်အလိုမှာအမြဲတမ်းပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအင်မရာမကောင်းတယ်ဒါ international အခြေအနေကမ္ဘာရမှာ
แต่จะตีนดอชีนีดีမျိုးဥပမာကျွန်တော်စင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့အသင်းတော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်45မိနစ်ပေးတယ်ဆိုတော့တိတ်မရှိဘူးမိနစ်30တွေဖြစ်လာပြီကျွန်တော်ချင်းတော်မှာတနာရီဟောတဲ့ဟာတွေက3နာရီဟောတဲ့တရားဟောချက်တွေကဒီမှာမိနစ်30နဲ့ဟောရတယ်မိနစ်အစိမ့်နဲ့ဟောရတယ်အများအဖြစ်ဥပမာမင်္ဂလာဆောင်ပါဆရာတရားဟောခိုင်းတဲ့စင်ကာပူရင်းတွေအသင်းတော်တွေက English churches တွေကဟောခိုင်းနေဆိုပါစို့ဟောပြီးဆိုမင်္ဂလာဆောင်မှာဟောတာ15မိနစ်ပဲပြီးတယ်ကဲပြီးပြီအမြန်ဆုံးပဲအလာပါတလာပါသိမပြောနိုင်ဘူးနော် straight to the point တဲ့ပဲပြောရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြားနာသောပရိသတ်ကတော့ဖြစ်ရင်ဈေးမှာရောက်နေတဲ့လူတွေ attraction တွေဘေးနာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွာလာနေတော့သူတို့ရဲ့အာယုံဒီပြန့်လွတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတခါတည်းကို message ကတုတ်တုတ်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့အိမ်ထဲမှာဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့ဖះเจ้าထဲမှာတစ်မျိုးပေါ့ဟိုးတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကွင်းမှာတစ်မျိုးပေါ့ stadium ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲခမ်းမကြီးထဲမှာဟောတာတစ်မျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်နေထားကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာနေထားအဝတ်အစားအခြေအနေကျွန်တော်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ eye contact လို့ခေါ်တယ်မမေ့နဲ့ဘူးเนาะခုနကတော့ဆရာပြောတာ eye contact မျက်စိကလည်းအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့တနေရာတဲ့ကိုပဲမကြည့်ရတို့တချို့တွေတချင်းဆိုတာတွေ့ဖို့မှာပေါ့တချင်းဆိုမယ်ဆိုကျွန်မချီးမွမ်းမဲ့တချင်းကတော့ပန်းကလေးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အစအဆုံးသူကချီးမွမ်းသွားတာပဲဒါမဲ့အပေါ်မှာစီလင်ပဲသူကြည့်တာနော်စီလင်ပဲကြည့်တော့စီလင်မှာရှိတဲ့ဘာလဲလီဇက်တွေကိုပဲကြည့်နေတယ်တဲ့သူကြည့်တာကိုတိုးလိုက်ပြန်လိုက်ကြည့်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုတော့ပရိသတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတီဆိုတာဟောပြောတာဝေငှတာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီနေ့အဲ့ဒီလိုမှထားမယ်ပြီးတော့အခု9မိနစ်လေးနားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် screen share တာပေါ့နော်ဆိုတော့ net ဖန်နေတခါပဲရှိသေးတာလေရှိအောင်ပါလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာပြင်ထားတဲ့အဲ့ဒီ screen sharing ကိုတော့အခဏကြာကျွန်တော်တို့9မိနစ်လောက်နားကြပြီးတဲ့အခါကျရင်ပြန်ပြီးပြောရအောင်ဒီကြားထဲမှာများနည်းနည်းပါးပါးမေးချင်တာပြောချင်တာထပ်ဖြည့်ဆွတ်ချင်တာများရှိရင်မေးနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ mic လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်လို့9မိနစ်နားကြတာပေါ့နော် step ပြီးသွားရအောင်ရတယ်ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းချီးမွမ်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကအားလုံးရှင်းပြလာပြီးဖြစ်ပါတယ် homily ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပဲ homiletics ပေါ့နော် homily ကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့် communication လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ homiletics ဆိုတဲ့စကားလုံးက homily ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Greek စကားကရှိမှာပေါ့ဒါကလည်း a sermon a communicational message လို့ခေါ်မှာပေါ့ဒါအသေးစိတ်တော့မလိုပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဖြစ် homiletics ဘာသာရပ်ကတော့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ practical theology ရဲ့အောက်မှာရှိတာပေါ့ကျမ်းစာကျောင်းတိုင်းကအဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ဟောပြောတုံတင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုမှတ်ထားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် homiletics ကတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တရားများကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးစင်ချင်နှလုံးသွင်းပြီးပြန်လည်၍လက်ဆင့်ကမ်းဟောပြောခြင်းလို့ပြောရင်ပမာလို့ဆိုရင်တော့မမှားဘူးဆိုတော့အသင်းဥဆရာကြီး preaching elder တွေတချို့တွေရှိတာပေါ့ preaching pastors တွေ preaching evangelists တွေရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတွေထဲကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီ homiletics ဘာသာရပ်ကတော့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်စကားပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က knowledge ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်က knowledge မရှိတဲ့အခါ biblical ဟောပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် biblical preaching ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်ကျမ်းစာရှိတိုင်းဟောပြောတုံတင်တဲ့သူဒီဖြစ်ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ
theological knowledge ကရှိရမှာပေါ့နော် Bible knowledge ကရှိရမှာပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာလက်တွေ့ခံစားရတဲ့ experiential knowledge ကလည်းရှိရမှာပေါ့ဘုရားသခင်ကခေါ်မှန်းလည်းမသိဘုရားသခင်ကသုံးမှန်းလည်းမသိဘုရားသခင်ကဘာစုကျေးဇူးပေးထားမှမသိဆိုတော့ကျွန်တော်အသုံးခံတဲ့အခါမှာသိပြီးတော့အစင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောနိုင်တဲ့လူတွေကအများကြီးရှိမယ်အများကြီးဟောနိုင်တဲ့လူဟောမှာပေါ့ကိုကနည်းနည်းပဲပြောနိုင်တယ်ဆိုလည်းပြောတာပေါ့နော်အဲ့တဘောတရား homiletics လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့တရားများကိုပြန်လည်၍ဆက်သွယ်ပေးခြင်း deliver လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ number 1အနေနဲ့ကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်ပထမအုတ်မြစ်ကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင် historical foundation homiletics ရဲ့ပထမအဦးဆုံးသမိုင်းဆိုင်ရာအုတ်မြစ်ကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေါ်ပြခြင်းဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖွင့်ပြခြင်းလို့ခေါ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တော်တော်များများသောနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာကြီးကိုဒီတိုင်းဖတ်တဲ့အခါမှာနားမလည်ကြတာကများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမ်းမျိုးစားကိုလည်းမလေ့လာဘူးပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီကျမ်းစာကအတိက theological message ကဘာလဲ practical message ကဘာလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာဘာသာပြန်တဲ့အခါလဲဒီ homiletics ရဲ့အရှိမဘာသာရရှိလဲဆိုတော့ hermeneutics လို့ခေါ်တယ် hermeneutics ဆိုတာက the science and arts of interpreting the Bible တမန်ကျမ်းစာကိုအ내ဖွင့်တဲ့ဘာသာရဆိုတဲ့ hermeneutics ကိုကောင်းမွန်စွာသင်ယူပြီးတော့မှ homiletics လုပ်တဲ့အခါတရားဟောခြင်းများကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုမှတ်ထားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာအုပ်တစ်ခုလုံးမှာတော့ဟောပြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေထဲမှာကြည့်ရင်တော့မောရှေတို့ကျွန်တော်အများအပြည့်တွေ့ရမှာပေါ့နော်။ပြီးတော့ prophet တွေအများကြီးတွေ့ရမှာပေါ့။ပြီးတော့တမတိကာလအစမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တမန်တော်ကြီးဟောပြောတာဒီလေကျွန်တော်တွေ့မယ်အဲ့ဒါဒီကနေကျွန်တော်သင်ခန်းစာအများကြီးယူဖို့လဲလိုတယ်နော်အဲ့ဒါဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာအရေးကြီးတယ်နံပါတ်2ကတော့တရားတည်တဲ့များကိုဟောပြောတယ်ဆိုရင်စောစောတုန်းကလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောရမယ့်ဘာသာရပ်ကကျွန်တော်တရားဟောရမယ့်ကျမ်းစာများကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင် structure ဆိုတာတည်ဆောက်မှုခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောချက်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်တယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုရင်ခိုင်မာအောင်လို့တည်ဆောက်အောင်ပါပေါ့ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာဒါခိုင်မာတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ structure form ခေါ်တာပေါ့ form ကျွန်တော်ဟောပြောတုံတင်တဲ့ခါမှာအများအပြားကျွန်တော်တို့ဆရာတယောက်နဲ့တယောက်သူတို့ရဲ့တည်သနာကိုတည်ဆောက်ပုံကမတူကြဘူးမတူကြတဲ့အကြောင်းအရာကသူတို့အသီးသီးရဲ့ပညာနောက်ခံအကြောင်းအရာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အိုးဒေါက်တာရိရနေတဲ့လူရဲ့ပြင်ဆင်မှုနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့certificate level လောက်ပဲပြီးသွားတဲ့လူရဲ့ပြင်ဆင်မှုကမတူနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆောက်ပုံဒီဆောက်နည်းကမတူတော့လည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တမတိကျမ်းကိုဟောပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တမဟောင်းနဲ့တီဆောက်ရတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမတိကတမဟောင်းရဲ့အကောင်အထည်လို့ခေါ်တယ်တမဟောင်းကတမတိရဲ့အရေးလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တီဆောက်မှု structure ကျွန်တော်ရဲ့ sermon structure ကအရေးကြီးတယ်အိမ်ဆောက်တဲ့ခါမှာ structure လေးဒါ2ထပ်လား3ထပ်လား5ထပ်လား structure ရှိတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတိသားနဲ့ဆောက်မှာလားဝါးနဲ့ဆောက်မှာလားအုတ်နဲ့ဆောက်မှာလားဒီလိုရှိတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ structure တိဆောက်မှုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လိလာမှုအသီးသီးနဲ့ကွာဟမှုရှိပါလိမ့်မယ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုးရင်စရာမလိုဘူးမနေ့ကပြောပြီးပြီကျွန်တော်မှာကောင်းတဲ့ concordance ကရှိရမယ်ကျမ်းဂန်အုတ်ကောင်းတဲ့ Bible Dictionary တမန်ကျမ်းစာအဘိဓာန်ကင်ထားရမယ်ဝေါ်ဟာရအတိတ်ပဲဆိုတော့ရေးအတိရမလေ redemption ဆိုပါစို့ရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုပါစို့ဒါ theological word
โอ้ตมาจังสาเรกาพบยาเดดีฮากาอภิงาดโรดีโลกา dictionary มาชีเดอดิกเบเทตมาจังสาเยอภิดันอดิกเบกาปูเปียกองเดลีเนาะแต่เจ้ามุลุจะรู้มาโลกาเนี่ยใส่เดEnglish dictionary မြန်မာ dictionary ရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော် Bible dictionary လည်းရှိထားရမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းတစ်ပိုက်နှစ်ပိုက်10ပိုက်တစ်ခန်းလုံးကိုတည်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဝေါဟာရစကားလုံးတွေအများကြီးရှိတယ် biblical words တွေ theological words တွေကသူ့အနဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သူရှိတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျမ်းထွန်းစာအုပ်ရှိရမယ်တမန်ကျမ်းစာအဘိဓမ္မာရှိရမယ်တမန်ကျမ်းစာထီကာရှိရမယ်ထီကာဆိုတာ commentary good commentary မနေ့ကတော့ပြောလိုက်ပါတယ် believers bible commentary ဒါကတော်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်သူက very detailed biblical ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတဲ့အခါကျ John MacArthur ရဲ့ Bible handbook ဒါမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ handbook ဒီထဲမှာဒါအကောင်းဆုံးပဲနော်သူတို့စာပုံနေတဲ့ဘာသာပြန်ကြတဲ့အတွက်နည်းနည်းအားနည်းချက်ဒီတော့ရှိတာပေါ့ original လောက်တော့တချို့နေရာမှာစာသားမချောဘူးဆရာလည်းဖတ်ကြည့်တဲ့အခါတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအထောက်အကူပြုတာရှိလဲရှိပြီးဖြစ်မှာပါတို့တော့လဲအဲ့ဒါဒီနဲ့တီဆောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲဒီတိဖို့အတွက်ကအဲ့ဒါဒီပံ့ပိုးမှုရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ preparation လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောရမယ်ကျမ်းပိုက်ကျမ်းခန်းကိုအခေါက်30အနည်းဆုံးဖတ်ထားမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကမှတ်မိနေတာကျွန်တော်ပါပြောတယ်လေအရှိမပါဘယ်နဲ့ခေါက်ပြောတယ်လေနှစ်ခါပါသလားသုံးခါပါသလားဆိုတာကိုသိနေတယ်လीနော်အဲ့ဒါကြောင့် preparation ကအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ delivery ကအရေးကြီးတယ် delivery လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်တာပေါ့ present လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခလေးသူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဟောပြောတယ်ဆိုရင် presentation ကတစ်မျိုးပေါ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကို present လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့ဆရာဘာခေါ်မလဲအသက်ကြီးရွယ်အိုဒီကိုလည်းတရားဟောမှုတယ်အသက်ကြီးရွယ်အိုဒီဟောတဲ့ခါကျတော့မိုက်ဒီပိုင်းလည်းမရှိဘူးသူတို့ခမ်းမမှာလीဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့အသက်ကြီးတဲ့လူဆိုကြတဲ့ကွာဆရာနားလေလိုက်ပြီအတန်ကျေမှဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကူညီတဲ့ဒူနာပြုဆရာမတွေတော့နားမှာကပ်ပြီးတော့ကျေစကားပြောတာတွေ့တာဟုတ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆရာတရားဟောကြတဲ့အော်ပြီနော်အဲ့မှာတော့အော်ပြောရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့စကလုံးဒီရှင်းအောင်ပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါသူတို့ရဲ့ receiver တွေက frequency တွေကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတော့အာယုံကစူးစီးမှုကနေတယ်နေတဲ့အတွက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုနဲ့ကြားအောင်လို့ပြောရတယ်အေးဆိုတော့အဲ့ဒီ delivery ဆိုတဲ့ presentation ပုံစံကမတူဘူးအိမ်မှာ present လုပ်ရတဲ့ဟာနဲ့ဖះเจ้าမှာပြုရတာနဲ့ဟို college เจ้าမှာတွားပြုရတာနဲ့ဟိုလူထုတရားဟောပွဲပြောတာနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့် presentation ကတော့ကွာမယ်ဒါပေမဲ့ message ကဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူး message ကဘယ်တော့မှမကွာဘူးအဲ့ဒါကိုပြောပြီးပါပြီเนาะ okay နောက်တစ်ခုကတော့ဖြစ်ရင်နံပါတ်3အချက်နဲ့ကတော့စောကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ the art of communication homiletics ဆိုတာက communication ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ပြောခိုင်းတာကိုတွားပြောရတာဖြစ်တဲ့ communication ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် communication ကလေ clear ဖြစ်ရမယ်ရှင်းလင်းနေရမယ်ကျွန်တော်ဟောတယ်တင်တာဘာမှမရှင်းဘူးဘာမှမလင်းဘူးဆိုတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောခြင်းဒီတခါတလေကျွန်တော်စကားတအားမြန်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနှင်းအောင်ပြောရမယ်နော်တချို့ဒီမှာတချို့ကျွန်တော်ရဲ့ပမာ culture ရှိတယ်မြန်မာရွာဒီမှာကျွန်တော်တို့အခြားသောဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မမိတ်ဆွေများတဲ့နေရာမှာဟောပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်လဲကျင်းပေါင်းတယ်လို့ဟောပြောလို့မရဘူးနူးညံ့တိမ်မွေ့စွာတရားဆိုတော့တရားပြတယ်လို့ခေါ်တယ်နူးညံ့တိမ်မွေ့အောင်အကျိုးအကြောင်းဆက်နွယ်မှုရှိအောင်တက်သေးတာတကဒီနဲ့ဥပမာဥပမေယာဒီပါပြီးတော့ကျွန်တော်က connecting လုပ်ရမယ် connect လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်တယ်ဟိုတစ်ဖက်ကဘာမှတုံ့ပြန်မှုမရှိဘူး receiving လည်းမရှိဘူး response လည်းမရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူး
ဒီစကားလုံးနှလုံးမှတ်ထားမယ် receiving and responding ဒီနှစ်ခုလိုတယ်ကြားနာတော့သူတွေ receive ဖြစ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ဖြစ်တယ် receive လို့ပြီးရင်တို့ response လုပ်အောင်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ကနှိုးဆော်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကပြောတယ်ငါတင်တို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီအဲ့လိုပြောတယ်ကယုနာတော်အဖြစ်အဲ့ဒီလိုတခါတလေကျွန်တော်တရားဟောပြောနေလေဒေါသတွေပါလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကရှေးတုန်းက prophet ကြီးတွေလို့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ခုခေတ်ခုကာလမှာကျွန်တော်ဟောပြောတုံတင်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘာလူမျိုးကိုဟောပြောတယ်လဲဆိုတာလေအရေးကြီးတယ်ကရင်လူမျိုးတီးတန့်ကိုဟောပြောဝင်ခနေတာလားရခိုင်လူမျိုးဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဟောပြောနေတာလားကျွန်တော်ရဲ့ချင်းလူမျိုးတွေခရိယန်အများစုလေနော်ဟောပြောနေတာလားသူတို့ကအခောက်1000လောက်နားထောင်ပြီးသားလူကိုဟောတာလားပေါ့နော်ကွာတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဟောပြောပဲရှင်မတဲ့အခန်းကြီး9သူတို့ကြားတာသူတို့အသက်ခရိယန်ဖြစ်ကြတဲ့ကကြားလာတာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဟောမယ်ဆိုတော့ connection က connecting ကထူးခြားမှုရှိမှသူတို့က receive လုပ်တာကအဆင်ပြေမှာကျွန်တော်သူများပြောပြတဲ့အတိုင်းလောက်ပဲပြောပြီးပြီဆိုရင်တိတ်မထူးဘူးလေတိတ်မထူးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ study ကသူများတက်ထူးခြားရမယ်ကျွန်တော်က presentation ကသူများတက်ထူးခြားရမယ်အဲ့လိုသဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်သွင်းရေးအမှုပညာလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့congregation ခေါ်တာပေါ့ congregation ဆိုတာပရိသတ်ကိုပြောတာကျွန်တော် Google translation ကိုသုံးတော့အသင်းတော်ဖြစ်နေတယ်အသင်းတော်ထဲမှာဟောပြောလဲအသင်းတော်ပေါ့နော်အသင်းတော်ထဲမှာလဲ congregation ခေါ်တယ်ပရိသတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကလူငယ်လူရွယ်ဒီကျမ်းစာမဖတ်ဘူးတဲ့လူငယ်လူရွယ်ကိုဟောပြောရင်တစ်မျိုးကျမ်းစာဖတ်ဘူးတဲ့လူကိုဟောပြောတာတစ်မျိုးကျမ်းစာကျောင်းထဲမှာကျမ်းစာကျောင်းသူကျောင်းသားဟောတာတစ်မျိုးဆရာသမားတွေရှိမှဟောပြောတာတစ်မျိုးနည်းနည်းလေးပြင်ဆင်မှုနဲ့သူတို့ကြားလိုက်မဲ့သူတို့နဲ့နားရင်နဲ့သူတို့အသုံးပြုတဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ဖို့ဖြစ်တာပေါ့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကြားထဲမှာဘုန်းကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့တရားဖလှယ်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ကြားထဲမှာတရားဟောတဲ့အခါသူတို့သိတဲ့သူတို့စကားလုံးတွေကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခရိယန်အသုံးလုံးသွားသုံးလို့သူတို့နားမလည်ဘူးသူတို့မသိဘူးရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုပါစို့သူတို့မှာအဲ့ဒီ concept မရှိဘူးဆိုတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်တနည်းအားဖြင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ salvation လို့လည်းခေါ်မယ်ဒါမှမဟုတ် redemption လို့လည်းခေါ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဝယ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဂျွန်ဈေးတဲ့ကနေဝယ်လာတာပေါ့လေနော် redeem ဆိုတော့အခပေးပြီးတော့ဝယ်တာပေါ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပရိသတ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကလုံးလေးရွေးရတယ်ခလေးသူငယ်တွေကိုပြောတဲ့အခါခလေးသူငယ်တွေနားလေနိုင်တဲ့စကလုံးကိုပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေအရေးကြီးတယ်နံပါတ်4ကတော့ကျွန်တော် spiritual formation and preaching ethics ဆိုတာကျွန်တော်တရားဟောဆရာတိုင်းအမှုတော်ဆောင်တိုင်းမှာအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်နားလေတယ် spiritual formation ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောတာ spiritual formation ကဟိုကျမ်းစာနားလေတဲ့ပမောက္ခအကြီးဆုံးအထိအားလုံး spiritual formation အရေးကြီးတယ် Sunday school ကလေးအငယ်ဆုံးကနေစပြီးတော့အားလုံးသူ့ဝိညာဉ်ရေးရာအရွယ်အတီးတီးအတွက် formation ဆိုတာရှိတယ် formation ဆိုတာသူ့အလိုက်နဲ့သူတိဆောက်ဖွဲ့စည်းတာကိုပြောတာဒါမို့လို့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဆောင်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့မယ်နို့ဆိုအရွယ်သူငယ်အရွယ်လူပြိုအရွယ်အဘအရွယ်အဲ့လိုရှိတယ်မှတ်ထားနော်ဘာအရွယ်လဲနို့ဆိုအရွယ်နှုတ်ကပတ်တော်နို့ကြီးပဲဆိုနိုင်တဲ့အရွယ်နော်နို့ဆိုအရွယ်သူငယ်အရွယ်လူပြိုအရွယ်အဘအရွယ်ဆိုပြီးရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါက spiritual formation ဝိညာဉ်ရေးအတိုက်ပွဲလေးရှိသေးတယ်လေမမေ့နဲ့ every day we are in the battlefield spiritual battlefield ဝိညာဉ်ရေးအတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ရဲ့စာတိနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတိုက်လှန်မှုလောကစနစ်နဲ့တိုက်လှန်မှုစာနာမာနနဲ့တိုက်လှန်မှုနေ့တိုင်းရှိတယ်စာနာမာနကကျွန်တော်တရားဟောသူကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသိချတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ influence သူ့ရဲ့အတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်
The King Yeshua Damandori hope your Dwala de Kale, announce a sheet. Down Jeroma, announce it, a mere she may so that will let it happen. Peter Machero, hope your tuntin, a tema, Yonchi do to the shime, lule, see tema, Mera Mata. General, hope your Atindoma, Krian, the Alum Krian Babelo, Piobime, getting Chin Mayati, Lu Shima. Eda will see tema te, Biro, hope your Karaima. Pay jump by pay a can't be you, Kabauja, can't take over ho. Piadi Jan, the sending over ho. Hey, Shaya, can you choke it over ho? Salanjantia, the seku over ho. Getting Chin Pago Payame. Every page in the Bible speaks about the salvation of God. General, check the Samena Laiba, Chansa to Oloma. Payadake getting Chingo, Tuigo me. We are to see the face of God in every page of your Bible. General, Chansa Uma, Samena Daima, Payadake go, we are to seek. General Shabulure, Payadake Mimbolure. We are to experience the presence of God even in our preaching. Even in our preaching. Our preaching may be short or long. We are to see, we are to seek the presence of God in your preaching. In the congregation. Parita jare ma kamyane parita ye senwe mu jare ma the presence of God look on it. The presence of God, the works of the Holy Spirit. Tan shino win no ye look song mu para go kansa jabu no. Any doma jero ye hope your mu effective pima ti yaw ma de. Nampati ti yaw ma bale kamyane jeno ma. Piadike no copato general expound no piabi. Piadike no copato general tapio hopio shin limpiabi so general nampati kongago yada. General at the down tis out that general go pupina. Pide kamachare lua lekayin, through pupine, Malekambu solution, through Sima no copato, Jubishi will walk. The Mandoji Boluga, Mary Pioli Shide. No copato, Tomio, can you read Tomio Shide? General, hope you're a Evangelitia Pise, hope you're a Nukobado Pise, don't you response she. Hidamino, Nampadiga, let can be do, young lady, let can be do, young GB, conversion, transformation. Aku general got there, hope you're a Kali, generation di gole, mamine, Z generation di she may, no, general, Y generation she may. X generation she may, no, boomy generation she may, boomers lo kojana bono. I tell you, mu shire. Ubama say uma lunari go be to pure shire. Town them a town dario to te a hora shire. General paya jong them a hodlu dro holu meabu. A chini ne, through a chini, through a pit, a man, kaini de. Teyati the Nago, Genoga, song you to Abulure. Turune tere as out to Juama. Ted, Payadike through Juicy China. Oh, Pondario, Juicy Chine Asane, Seuma Luna, Pitney de Lu, Juiame Asane. Ankasa the Mario, Juiame Asa, and Matu no. Dame vitamin gado, tuchin to Maboli, Asa pin simponia Matubu. Ho seuma luna ne so to have to time matane budo adule masane ne kama a yokai daddy to chuluma mayada some pew biro take that a council some pew tema the car atata pao no protein that pamela damamule eddie some pew tema the car generoga but the chabari pachindile pachine halidi generoga grind low pidoma Pia. Eddie Lobo, General Bioja, Soja de Kama, 2 years near net do, General focus a TD delivery look da lidia, Matubu Sodaligo, General Maya Ao. Dajamulo, a songly diniama, touching it, the Ajao Yaline Patebro, Homiletics, the Lane P. Mimia do, a new pina to cook, a pit yati de Payadakine, Ludari. A jare ma pongu pere hapide. Era leo tisi jene.
general tia hobby tia go theme be tia go pia be hey so yin Myamalu pyo no general ga teaching theme pia da be phit preaching ho pyo da be phit sharing we nga da be phit de phaya ne lu ja ma khamya ne general ga pong gu pe da toro a yi ji de da jaw mo lo general phaya de ke ko sa messenger di phit de le phaya de ke message ko yu bi doအဲ့ဒီ message ကိုအရှိရှိတိုင်းလူဒီစီကိုတွားပြောပြဖို့ကကျွန်တော်ကတော့ပေါင်းကူးပေးတာ message ကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်ကယူသွားပေးတာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကသိရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးအရေးကြီးတယ် communication effective communication ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အခုဖုန်းတွေပါသုံးကြတယ် internet line မကောင်းဘူးဆိုတာ ineffective ခေါ်တာပေါ့မထိရောက်ဘူးနော်သုံးရတာအဆင်မပြေဘူးအတန်တော်မှညောင်ဖြစ်သွားဘာပြောမှတော့မသိတော့အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောမှုတုံတင်မှုဝေငှမှုတို့ဒီရှင်းလင်းမှုရှိရမယ်ဆိုတာလေးကိုမှတ်ရမယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတာလေးပဲပြောကျွန်တော်အစားအသောက်ကိုစားတော့ဖို့အတွက်ကျွေးမွေးတဲ့အခါအစားအသောက်အတွက်ဆူတောင်းပေးပါဆရာဆရာမတို့ရေဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အစာဟာရများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေဟာပြင်ဆင်ပေးတော်သူတွေအလုံးထူတန်းတော်သူတွေကျွေးမွေးတော်သူတို့ကိုလည်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါစားသူမဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်လျက်ဘုရားဘုန်းတော်ထေရှားဖို့တိုး၍အသက်ရှင်ဖို့လည်းဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်မြတ်၌ချီးမွမ်း၍သုံးဆောင်ကြပါတယ်အဲ့လောက်ဆိုကောင်းပြီလေအဲ့ဒီမှာရှည်ပြီးတော့ကျွေးမွေးတဲ့ဒီအိမ်ရှင်များလည်းကောင်းချီးပေးပါတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတတ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာပြောလို့ရှိတယ်လဲဆိုတချို့တွေကအခုကျွေးမွေးတဲ့အစားတောက်များမှာအစိတ်တောက်များကိုလည်းဘုရားသခင်ဖယ်ရှားပေးပါဆိုတော့တောင်းတော့အင်းရှင်ကငါစိတ်တော့အစိတ်အတော့ငါချက်ကျွေးတာမှမဟုတ်တာလို့ပြောမှာပေါ့ကိုမတဲ့တာကိုစားရတော့မယ်ဆိုရင်အစိတ်တော့ဖယ်ရှားပေးပါဆိုဆူတောင်းတာအဲ့ဒါဆရာကြီးရဲ့အကျင့်ဆိုအဲ့ဒါလဲကိုကတတိထားကိုနဲ့မတဲ့ဝတ်သားမစားနဲ့ပေါ့အစိတ်တောက်လို့တော့မပြောနဲ့ပြည်နဲ့လူတွေအာနာတယ်လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ခါတိုင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်၌ဆုတောင်းပါတယ်ဆိုတာလေးချီးမွမ်းပါတယ်ဆိုတာလေးကလည်းမပါလို့မပြီးဘူးဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တရားဟောပြောကြမယ်ဆိုကြတဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်အထူးသဖြင့်တပါပတိဒီပြောလို့ရှိတယ်အခုဟောပြောမဲ့ဆရာသူ့ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုကောင်းချီးပေးပါဆိုတော့ကျန်တဲ့အင်္ဂါဒီကိုမကောင်းချီးပေးဖို့မလိုသလိုဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလည်းမဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်အခုကိုရောရဲ့အစီခံကျော်ကိုရောအသုံးပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားဟလားဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသုံးပြုတော်မူပါဆိုရင်ပြီးသူအားလုံးပါသွားပြီနှုတ်ရှာဒီမကတော့တကိုယ်လုံးပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ခါလဲကျမ်းစာနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတတ်ဖို့လိုမယ်ကဲအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ဘာသာရပ်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးထဲမှာဒီအချက်၅ချက်ဟာဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့အသုံးများပြီးတော့ထိရောက်တဲ့တရားဟောပြင်ဆင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ topical sermons လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပြင်ဆင်ဟောပြောခြင်းလို့ရေးလိုက်ပေါ့ပမာလို့ခေါင်းစဉ်အလိုက်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဟောပြောတာဥပမာ peace shalom ခေါင်းစဉ်ကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျမ်းစာတော့ဖတ်ထားပြီးတော့ကိုတွေ့တဲ့အဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ခုမှာအဲ့ကျမ်းတစ်ခုလုံးမှာငြိမ့်သက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဟောခြင်းတဲ့ topic လို့ခေါ်တယ် topical preaching လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးအစားကိုပြောတာပေါ့ types ပေါ့နော် There are 5 main types of sermons or preachings ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဆရာသမားတွေရောအခုပရိသတ်မှာရှိတဲ့ဆရာမတွေအားလုံးလည်းဒီလိုသုံးကြပါပါ။ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့နှွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကခေါင်းစဉ်ရွေးချယ်ပြီးဟောပြောခြင်းနံပါတ်2ကတော့ textual sermon ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်များကိုအတိကအသားပေးပြီးဟောပြောခြင်းကျမ်းပိုက်များ
ချမ်းပိုက်များကိုအဓိကအသားပေးပြီးဟောပြောခြင်းဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆရာကြီးဆိုတော့ textual ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားဖတ်တဲ့ဥပမာယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်3ကနေ9ကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ရေနဲ့ဝိညာဉ်မမွေးသောသူမိဒီကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရလို့ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အငယ်3ကနေ9ကဒါသူ့ရဲ့ passage အဲ့ဒါကိုရွေးပြီးဟောတယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမှာဒုတိယမွေးဖွားခြင်း spiritual birth အဲ့လိုနာမည်ပေးမလားဒါမှမဟုတ်လဲ born from above အထက်မှမွေးဖွားခြင်းလို့ပြောမလား spiritual birth ဝိညာဉ်မွေးခြင်းလို့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်လဲ new creation လို့ပြောမလားကြိုက်တယ်လို့ပြောဆိုတော့အဲ့ဒီကျမ်းစာပိုက်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာဒါကြောင့်မလို့ဒီ textual sermon ဒီအကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီးဟောပြောခြင်းပထမကဘာလဲခေါင်းစဉ်ကိုအခြေခံပြီးဟောခြင်းဒုတိယတော့အကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီးဟောပြောခြင်းနံပါတ်3ကတော့ narrative sermons လို့ခေါ်တယ် narrative preaching လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံပြီးပြောခြင်းဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံပြီးဟောပြောခြင်းအဲ့လိုရေးလိုက်မယ်နော်နံပါတ်3လေနော်ဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံပြီးတော့ narrative ဆိုတာသူက storytelling လေသူ့ရဲ့ပုံအကြောင်းအရာကိုအစအလေဆုံးပြောရင်းနဲ့သင်ခန်းစာတွေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောပြောတာကို narrative sermon လို့ခေါ်တယ် preaching လို့ခေါ်တယ်ဥပမာ narrative ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကျမ်းရှိသမျှအားလုံးကဘာဦးကျမ်းကနေတရားဟောရကျမ်းဒါ narrative literature ဖြစ်တာပေါ့နော် narrative နဲ့ရေးထားတာစကားပြေလို့ရေးထားတာစက်ကြောင်းတွေကိုခင်းပြထားတာဆိုတော့ narrative လို့ခေါ်တယ်နောက်နံပါတ်4ကတော့ဆရာအကျိတ်ဆုံးတဲ့ဆရာအမြဲတမ်းအသုံးပြုတာက expository preaching expository teaching expository sermon တမန်ကျမ်းစာကျမ်းပိုက်များကိုရှင်းလင်းပြီးဟောပြောခြင်းကျမ်းတစ်ပိုက်ပဲရွေနှစ်ပိုက်ပဲရွေကျမ်းပိုက်အလိုက်ကိုရှင်းလင်းပြီးဟောပြောခြင်းဆရာအကျိတ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာသခင်ယေရှုနဲ့တမန်တော်ကြီးအသုံးပြုတဲ့ဟာလည်းဖြစ်တယ်ဒီခေတ်ဒီကာလမှာအခက်အခဲဆုံးသောပြင်ဆင်မှုလည်းဖြစ်တယ် expository preaching ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ကျန်တဲ့အပေါ်ဟာလွယ်တယ်ဆိုတော့ expository preaching ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမ်းပိုက်များကိုရှင်းလင်းပြီးဟောပြောခြင်းတစ်ကြောင်းပြီးတစ်ကြောင်းတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးတစ်ပိုက်ပြီးတစ်ပိုက်တစ်ခန်းပြီးတစ်ခန်းရှင်းလင်းပြီးဟောပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲဆရာအနေနဲ့အားပေးတယ်ဆရာမတို့ရေအဲ့ဒီ expository sermon တင်နန်းဒီများရန်ကုန်မှာရှိပဲကိုယ့်ရဲ့အရက်ဒေသမှာရှိရင်ဆရာသမားတွေဒီ expository preaching teaching မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကြီးရှိရင်ချင်းကပ်ပြီးတင်ပါဒီ sermon ဒီဟောပြောနေရတော့အကောင်းဆုံးပဲလို့ဆရာအနေနဲ့အကြံပေးတယ်ဆရာ doctorate America မှာကျောင်းပြီးတာဆရာ doctorate က Bible exposition နဲ့ကျောင်းပြီးတာဆိုတော့ဒီနော်ဆိုတော့သိကြိုက်တယ်နော်ကဲနံပါတ်5ကတော့ဖြစ်ရင် biographical sermon biographical preachings အဲ့ဒါတော့အထုပ်ပတ်တိသူ့ရဲ့ character များကိုအထုပ်ပတ်တိကိုအခြေခံပြီးဟောပြောခြင်းအထုပ်ပတ်တိလို့ခေါ်မှာပေါ့မောရှေဆိုပါစို့မောရှေဘယ်တော့ကမွေးတယ်နော်မွေးလာပြီးရင်ဘယ်လိုနော်ဘယ်မှာတည်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာစတ်ထုတ်တစ်ခုလုံးကိုအထုပ်ပတ်တိတစ်ခုလုံးကိုသင်ခန်းစာယူရတယ်သူနားထောင်သလားနားမထောင်ဘူးလားသူပါလုပ်တယ်လေသူမလုပ်ဘူးလေဖယားခိုင်းတာလုပ်လားမခိုင်းတာလုပ်လားမခိုင်းတာလုပ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲနော်သူ့ကိုပဲခိုင်းတယ်လေသူ့ကိုပဲမလာခိုင်းတယ်လေသူ့ပါပြောခိုင်းတယ်လေအေးအဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ဇက်လန်းကိုလေ့လာပြီးဟောပြောတာသိကောင်းတယ်အေလိယအကြောင်းဆိုတာနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလဲကျွန်တော်ဟောပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်တာဝိအကြောင်းတို့နော်ယာခေလအကြောင်းတို့အဲ့လိုအမျိုးပေါ့အေးတထာအကြောင်းရုသအကြောင်းဆိုတာဟောလို့လဲကောင်းမှကောင်းအသက်တာမှာခွန်အားလဲရတယ်အဲ့ဒါ biographical sermon လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် expository sermon ကတော့ဗာလဲဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင် expository sermon preaching ကဘာကြောင့်ခက်တယ်လဲဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ကျမ်းပိုက်တိုင်းကိုတပိုက်ပြီးတပိုက်တစ်ကြောင်းပြီးတစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့
exegetical preaching verse by verse preaching လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Zoom ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ online ministers ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာမတိုင်းကိုဆရာအားပေးတယ် exegetical preaching ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြပါလို့เนาะဒါကြောင့်ကပ္ပဦးကျမ်းတိကနေဟောပြောလာတယ်2 3 4 5 6ဟို50ထိတိုင်ဟောလာအဲ့မဆိုးဘူးเนาะအဲ့ဒါကဘာလဲအိုးခရစ်စမတ်မှာလဲဟောလို့ရတယ်ဗျလူသေးမှာလဲဟောလို့ရတယ်เนาะမွေးနေ့မှာလဲဟောလို့ရတယ်အကုန်လုံးမှာအဆင်ပြေတယ်เนาะ exegete ဆိုတော့သူက Greek စကားနှလုံးကနေလာတာပေါ့ X ဆိုတော့ out of လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ out of ဆိုတော့အထဲမှာပေါ့เนาะ exegete ဆိုတော့ထုတ်တာပေါ့เนาะထုတ်ပြတာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါတယ် exegetical ဒီ Greek စကားလုံး exegesis လမ်းပြရန်တဲ့ကျွန်တော် Google translation အားကိုးတာသိမလှဘူးလမ်းပြရန်ဆိုတာထက်ထုတ်ဖော်တယ်လို့ပြောပြပါเนาะ exegete ဆိုတာအထဲကနေထုတ်ဖော်တာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့ကျမ်းစာအထဲကနေထွက်ပေါ်လာတာကျမ်းစာသားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောလာတာဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဥနောက်ထဲကနေထည့်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဥနောက်ကနေထည့်ပြီးပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင် ICGCs လို့ခေါ်တယ်အောက်ကဟာမှားတာပေါ့နော် ICGCs ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ထင်တာမြင်တာတွေးခေါ်တာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဖတ်တာလေ့လာတာနားလည်တာကို ICGCs လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါမှားတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကဟာဖြစ်တဲ့ exegesis ကိုပဲလိုက်နာရမှာ out of ကျွန်တော်တို့ ICGCs ဆိုတာ into လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အခေါ်ကျွန်တော်တို့အတိအဉာဏ်ကျွန်တော်စင်ချင်တုံတရားတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာအနဲ့ဖွင့်ပြပြီးတော့လေ့လာတာကို ICGCs လို့ခေါ်တယ် ICGCs ကအန်ဒီရဖြစ်တယ် exegesis အပေါ်ကဟာတော့အဲ့ဒါအမှန်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်အများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာသားများကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့ passages ဒီအားလုံးကိုစာသားတွေ literal ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စာသားသူ့ရဲ့စာပိုက်သူ့ရဲ့စာအခန်းလိုက်အဲ့လိုလေ့လာပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နားလည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟောပြောတုံတင်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့စာပိုက်ဒီကိုသူ့ဟာသူခွဲပြီးသားသူ့အုပ်စုနဲ့သူရှိပြီးသားကိုသိအောင်ကျွန်တော်လေ့လာဖို့တော့ကျွန်တော်ဘိုင်းကတာဝန်ယူတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဥပမာယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ကိုဟောမယ်ဆိုပါစို့အခန်းကြီး4ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရမှာပြီးအခန်းကြီး6ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရမှာပြီးတော့မှ9ကိုဟောရမှာ9ကို9မှာတော့မှ9အငယ်9ကိုဟောမယ်ဆိုပါစို့အပေါ်နာ4ပိုက်ကဟောကိုဟောရမှာတိကိုတိရမှာเนาะအဲ့ဒီလိုကျမ်းစာကိုသူ့ရဲ့စာသားအတိုင်းကိုနားလည်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲ grammar နဲ့တိဆောက်တာတတာနဲ့တိဆောက်တာကြာကြောင့်မလို့ grammatical explanation grammar ကြကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့နားလည်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ contextual ကြ context လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့စကားဆက်သူ့ရဲ့အချစ်အဆက်အရှိအနောက်အပေါ်အောက်ပေါ်လေနော်ချစ်ဆက်မှုအဲ့ဒါ contextual လို့ခေါ်တယ်တိအရေးကြီးတယ်we cannot preach out of context we are to preach the text ကျွန်တော်ကဒီ text ကိုဟောမှာ out of context ကိုဟောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်ပြီးတော့ historical context ခေါ်တယ်ကျမ်းစာကြီးရေးလာတာသူ့သမိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့အယက်ဒေသနဲ့သူ့လူမျိုးနဲ့သူကျမ်းစာတအုပ်လုံးနီးပါးကဂျူးလူမျိုးတွေကို address link မူပြီးရေးတာဖြစ်တယ်သို့တော်လဲကျမ်းစာတအုပ်လုံးဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ကိုဘုရားသခင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒါလေးကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ် topical sermon ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်တဲ့တယောက်လောက်ဖတ်ပေးကြည့်ပါလား
အတန်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာရေးထားတာကျွန်တော်ကဆရာကြီးတို့ online ကဟာလေးကို zoom ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့အောက်ကစာသားတွေသူကပိတ်နေတော့ကျွန်တော်ကမမြင်ရတော့ဆိုတော့ဟိုဘက်ကတော့အစအဆုံးလေးမြင်မယ်တင်တယ်တယောက်လောက်ဖတ်ပေးပါလားကျေးဇူးပြုပြီးတော့ topical sermon ဟုတ်ကဲ့ ဒီဟောပြောချက်ဒီပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းရန်သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်ဤဒီမှာတရားဟောရာတွင်အသုံးများဆုံးပုံစံဖြစ်သည်ယနေ့တရားဟောဆရာများအတွက်ရေပန်းအစားဆုံးဖွဲ့စည်းပုံမှာအကြောင်းအရာလိုက်ဟောပြောခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာအလိုက်ဟောပြောခြင်းဖြစ်ပွယ်ရှိသည်စင်ဆက်မပြတ်ဟောပြောခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာတအုပ်မှတစ်ဆင့်ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ရွေ့လျားခြင်းအစပြုတော်လဲတိကျအကြောင်းအရာတစ်ခုသို့မဟုတ်စာသားအတွင်းမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအဓိကအာယုံစိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စောပြောပြီးပြီအများကြီးကျွန်တော် Google က translate ဆိုတော့တိတ်ပြီးစာသားတိတ်မလှဘူးပြောချင်တာက topical sermon ဆိုတာပါလေကောင်းစဉ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောပြောတာညင်သက်ခြင်းဒါမို့လဲကျေးဇူးတော်ဒါမို့လဲကဲတင်ခြင်းဒါမို့လဲပြောလင့်ခြင်းအဲ့လိုကောင်းစဉ်လိုက်ကိုအခြေခံပြီးပြောတာဖြစ်တယ်အခြေခံပြီးတော့ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတီဆောက်တဲ့အခါမှာဖွဲ့စည်းတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကလည်းပဲသူ့ကျမ်းညွှန်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်မှာပြောတာဟိုညွှန်းထားတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးတွေကိုလည်းအထောက်အကူပြုတာလေးတွေကိုလည်းပဲရှာဖွေပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုထိရောက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလိုက်ဟောပြောခြင်းဆိုတဲ့ textual sermon နဲ့ခတ်စင်စင်လေးဖြစ်တယ်သူကအကြောင်းအရာလိုက်ကိုဟောသွားတာဖြစ်တော်ညာလည်းပဲသူကတော့ single word သူကခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုပဲ emphasize လုပ်ပြီးတော့ကြံကိုကြံကားနဲ့ဟောပြောကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအင်မတန်မှရေပန်းစားတဲ့တရားဟောနည်းလည်းဖြစ်တယ်အလွယ်ဆုံးသောပြင်ဆင်မှုဟောပြောခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဆိုတော့ကြံတဲ့ကျွန်တော်တို့ textual sermon တို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့biographical sermon တို့ expository sermon တို့ကိုနှစ်ဖန်နေကြရင်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဒီနေ့ညနေကတော့ဖြင့်ဒီနေရာမှာပဲဆရာအနေနဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ back to ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပါပတိဆရာ John Beck ကိုပြန်ပြီးပေးပါတယ်ရန်ကူကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမဝနာဘူးဆရာကြီးရဲ့ပြန်နေပြီးတော့တင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအချင်းပင်ရှင်ပေးပါစေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ထောင်လိုက်ဆရာမတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ကြတယ်ဆိုပြီးမှမဝင်ပဲနဲ့မနေနဲ့လို့ဆရာခဏမှာထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မအားရင်လဲနာယဝဲပဲဖြစ်နာယပဲဖြစ်မြဲတဲ့အချိန်မှာဝင်ကြပါဒီညမှာလဲအစမဝင်ပဲနဲ့နောက်မှဝင်လာတဲ့ဆရာမတွေအားလုံးကိုလည်းဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆရာမတွေအားလုံးကိုဖျက်တင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေဆရာမချေရီတူရှိလားဟို announcement နေရှိလားနည်းနည်းပါလောက်မရှိရင်လည်းအဆုံးသတ်ဖို့ဆရာမကိုပဲအချိန်ပေးမယ်